Yo Pierre, you wanna come out here? Hello, everybody. Welcome to another episode of Yo Pierre, your favorite weekly Arsenal podcast. Every week, a group of gunners from different parts of the world will discuss, analyze, and argue over topics related to our favorite club, Arsenal, in Tonglish, a mix of English and Tamil. We have great episodes every week, so listen on. வாரம் அடி வாங்கிட்டு இருக்கோமே, புலம்பிட்டு இருக்கோமே, ஒரு வாரம் லீவ் விடலான்னு பார்த்தா அதுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸே இல்லாத மாதிரி திருப்பி அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம பசங்க. சரி மைதா போச்சுன்னு சொல்லி மனசை தேத்தி பேக் வித் another episode of Yo Pierre, your favorite Arsenal Tamil podcast. ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் ஹவுஸ் தான் இன்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தேன். பட் நம்ம பிரவீன் கடைசி நிமிஷம் கொஞ்சம் கவுத்துட்டாரு. ஹோப்ஃபுல்லி he should be back in later in the part. So today we have with me Arun, we have Rogi, Anjan Nanjan, Aravind, and Q. Hey guys. Hey guys. Hello. So first of all, உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் பாட்காஸ்டுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற 10 லிசனர்ஸ்க்கு போன வாரம் பாட்காஸ்ட் போடாததுக்கு பெரிய சாரி. இதுக்கு மேல இருந்து we'll try to be more and more regular. So lot of things to talk about. 2 weeksல நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. We've had 2 PL games, 2 Europa League games. மொத்தமா கான்ட்ராஸ்டிங் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச்காக ரொம்ப டீப்பா உள்ளுக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் பிளேயர்லாம் போகாம இதுவாகி, பிகாஸ் எவ்ரி வீக் அதுதான் பண்றோம் அண்ட் இட் இஸ் லைக் நாட் ஹெல்பிங் பிளட் ப்ரெஷர் அண்ட் ஹெல்த் இன் எனி வே. ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் மேபி லிஸ்னர்ஸ்க்கு கண்டென்ட் இருக்கலாம், பட் நம்மளுக்கு கஷ்டமா தான் இருக்குது. ஸோ மேபி லைக் ஒரு ஜெனரலா பேசி and we'll just talk about what generally happened in the game rather than pointing to individuals. So first PL game we played Leeds. So for me, I saw that as a lucky escape. I think all of you guys would definitely agree with me. It was a plain lucky escape. மொத்தமா out of 90 minutes, I think we played for just 10 minutes. What happened there in that game? அரவிந்த், எப்பயுமே நீ பாசிட்டிவாவே இருக்கிறதுனால அந்த கேம்ல நீ ஏதாவது பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிச்சான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேம்ல நான் பாசிட்டிவ் பெருசா கண்டுபிடிக்கல. ஐ மீன் பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிக்கலன்றத விட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல விளையாடிட்டு இருந்தது ஐ தாட் யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் கோயிங் குட். ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ் யூஸ்வலா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். யூர் ஆன் தி ஃப்ரண்ட் ஃபுட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 15th மினிட் தாண்டின பிறகு இட் ஃபெல்ட் லைக் வி ஸ்டாப் பிளேயிங். அவங்க pressure மேல pressure. We thought it was just gonna be a phase. We'll soak it up and then kind of attack them on the counter. கிடைக்கவே இல்ல. We couldn't muster a lot of attack in the first half, rest of the first half. Second half, Nicholas Pepe half திறந்த உடனே நான் திரும்ப வீட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு கிளம்பிட்டான். So அதுலேருந்து it was kind of a game that we had like defended 10 people. Stuff நான் யூஸ்வலா ரொம்ப இதுவா கங்கோவா இருப்பேன் ஒரு ஆர்சனல் கேம்லயும், பட் திஸ் டைம் இட் வாஸ் லைக் ரியலி ஷாட் இன் த ஹார்ட் அந்த மாதிரி, not in a good way. In the amount of possession we had, the amount of chances we created, the amount of shots we had on target, எல்லாம் பார்த்தா it looked like Manchester City were playing some League 2 side அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Exactly. Leeds we shouldn't be playing against Leeds. Yeah, and to be honest, if not for Leno and the goalpost, we would have been like probably 5 goals down in the game. So nothing to be proud of in that game, and I think Pepe shoulders most of the blame, and the rest of the team did not do that great. We did not do a good job in feeding Auba anything. Auba, if I remember correctly, he did not have any shots on target that game. That was his first game in a very long time. He had in his career, he had 0 shots on target. So that is a very, very, very sad statistic.
சரி இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இது ஒரு விஷயம் வந்து நீ வந்து சொன்னது இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. அபாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைக் ட்ராட் சார்ட் ஆஃப் a thing in his career, 0 shots. Rogi, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் I don't know if you remember or not, what first or second podcast episodeல we were thinking what would happen if Auba goes the Ozil way and drops in form. So in the ஒரு phase வந்து it is not new. I mean like it is not new in just for the Leeds game. That's what I mean. So beginning of the season the only goal I think he scored is like a penalty, right? Which won the goal of the month award for Arsenal. So இந்த மாதிரி வந்து இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல like is Auba's goal drought something to really worry about right now, or is it just like a combination of like tiredness or like fatigue and all that? And yeah, so see நம்ம வந்து ஓபா கோல்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா கடந்த 2 சீசன்ல வந்து நம்ம வந்து 14th தான் இருந்திருப்போம். லைக் we are at the right spot without Oba's goals. That is what is happening in this season. அவன் கோல்ஸ் இல்லாம நமக்கு இருக்கிற ஸ்பாட் அவ்வளவுதான். ஏன்னா வந்து மத்த யாருமே ஸ்டெப் இன் பண்ணிட்டு they are not helping the team. And you can't see Oba is not the kind of a player who will be able to lift up the team spirit of the entire team, perform week in week out. He was doing that like week in week out almost எல்லா இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் மேட்சஸ்ல அவன் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தான். பட் கரண்ட்லி அவனுக்கு ஒரு ஸ்லைட் ஸ்லம்ப்னால we ஆக்சுவலா நம்மளோட பிளைட் என்னன்னு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுது. So see, we cannot blame Oba. Like இப்ப கூட I don't blame Oba. Like it is not his dip in the form. It is just temporary. That's what I believe. And it's not something we have to worry about right now. I don't think there's something. Yeah. Is it his dip in his form or is it dip in like? Yeah, it is a collective thing. So when I don't think it's right. Sorry, I'm confusing. Like I'm interjecting you guys. But Ozil's drop in form was different from Auba's drop in form. இல்ல drop in form compare பண்ணல. நான் வந்து just like he got a bumper contract and then it was like all downhill from psychological இது ஆமா. So that is not that see அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். So the basic பாத்தீங்கன்னா it is நான் வந்து இப்போ what I believe is it is just something to do with the collectiveness of the team, the morale in the team. It has nothing to do with Oba's mental thing and all. Like it is just it will come back. அவனோட கோல் ஸ்கோரிங் இது வந்து கண்டிப்பா திருப்பி வரும். He is not a striker who will be sitting silent for a long time. Even Harry Kane had a big long drought. Every striker goes through this. So நம்ம வந்து I mean exception அந்த ஜிரோலாம் இருக்கான். அவனெல்லாம் வந்து அந்த 2015-2016 சீசன்ல அவனோட டிராட்னாலதான் நம்ம அந்த இதுவே போச்சு. ஓசிலோட இது அசிஸ்ட் ரெக்கார்டும் போச்சு, நம்மளுக்கு டைட்டிலும் போச்சு. அது வின் பண்ணிருந்தோம்னா இது வேற இதுவா இருந்திருக்கும். பட் இப்ப என்னடா போய் சாம்பியன்ஸ் லீக்ல 4 கோல் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க. அதுதான் சொல்றேன். அதுதான் சில இதெல்லாம் வந்து யூ கேனாட். சோ அப்படின்னா என்ன ஜிரோ இஸ் பெட்டர் தி ஸ்ட்ரைக்கர் தென் ஓபான்னு அர்த்தமா? கண்டிப்பா இல்ல, 100% இல்ல. சோ டெஃபினெட்லி ஓபா வில் கம் பேக். பட் the two things நீ புரிஞ்சுக்கணும். one first thing வந்து when Arteta kind of took over, like அவனோட emphasis வந்து it was not in attacking. அது first புரிஞ்சுக்கணும். He wanted to solidify the back four and the defense தான் அவனோட first priority. Like how he wanted to do like initially with the City and then go from there. But he has to understand that the quality of the City players and quality of Arsenal players are like heaven and hell மாதிரி. அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பிளேயர்ஸுக்கும். அதனால நீ கம்பேரவே பண்ண முடியாது. சோ அதனால என்ன ஆச்சு, ஓபாவோட அட்டாக்கிங் ப்ரோவர்ஸ் வந்து இட் ஸ்டார்டட் டிமினிஷிங் ஸ்லோலி. அண்ட் ஒன்ஸ் இட் ஸ்டார்டட் டிமினிஷிங் ஸ்லோலி, என்னதான் அவனை சென்டர்ல பிளே பண்ணாலும் சென்டர்ல பிளே பண்ணனாலும் அவனோட கான்பிடன்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஹை டைம் லோல இருக்கு. லைக் இட் இஸ் லைக் த லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹிஸ் என்டையர் கரியர். So இப்போ when the entire team kind of Arteta has a very very tough job now. Like it is not like only bringing Oba to speed. It is bringing the entire team to lift the entire team so that they complement Oba to come back to his இன்னைக்கு வந்து லாகாசெட் கோல். தட்ஸ் வை ஐ வாஸ் வெரி ப்ளீஸ். ஏன்னா அந்த ஒரு லாகாசெட் கோல் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பார்த்தோம். அவன் வந்து அடிச்சப்போ அதே ஒரு பேஸோட வந்து தூக்கி போட்டு அடிச்சது வந்து ஆஃப்டர் சோ லாங் ஹி இஸ் டூயிங் தட். சோ அது வந்து இட் கிவ்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பார்க். அதுதான் நமக்கு தேவை. லைக் ஓபா நீட்ஸ் டு ஸ்கோர் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஷாட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பாக்ஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் ஹி கெட்ஸ் தட் ஸ்பார்க், ஐ டெஃபினெட்லி திங்க் அவனால முடியும். ஏன்னா
ஒரு மனுஷனால எவ்வளவு நாளதான் வந்து தாங்கி பிடிச்சிருக்க முடியும்? எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட். கண்டிப்பா பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருக்கு. அவனை மட்டும் பிளேம் பண்ணி பிரயோஜனமே இல்ல. So Auba blame Panla, and it doesn't seem like a cause for worry. That's what I think too. But like you said, ரெண்டு பேருமே ஒரு பாயிண்ட் டச் பண்ணீங்க. Like both you and Arvind, the fact that the defense was really good. The defense வந்து நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே. So given that, what led to that difference? அந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு நல்லா தெரிஞ்சது வந்து we were playing with 10 men, we were playing with our backs on the wall, and that pushed us, like really pushed us to do something. But what led to it was a red card. I have always been like the most vocal supporter of Pepe, but the red card for me was like unpardonable. Q, what do you think? Like on the entire situation, given the context of the game, நம்ம எப்படி ஆடிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே வச்சு, like whatever he did at that point, like is that what you expect from someone who's like a professional player? Yeah, நீங்க வந்து அருண் அந்த லென்ஸ் வந்து சொன்னீங்க, the context of the game. Forget the context of the game. At any level above like Premier League level 2 or something, you cannot do that kind of behavior and get away with it easy, right? Without any consequences. And that too for a player who's like of that caliber. And he's not young, mind you. He's young, but at the same time, he's not a teenager. So on the level of composure, you can't expect a high intensity football that's happening over there. That was very amateurish, and I hope like Arteta deals with that pretty quickly and sets an example swiftly for other people. But immediately, like Pepe apologized. That's another thing. He apologized, and it seems like he has some clarity and he wants to do well. But at the same time, the way he got a red card, that's like not acceptable at all. That's a sign of aggression. You could get like banned or like at least like suspended for a few games and by the FA. Fortunately, that did not happen. So, but இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து immediately we got all this talk on social media about like Arsenal wanting to sell Pepe. Do you see any truth to that? Highly unlikely. Arsenal, given the fan base we have, I think there are so many rumors that can like pop up from any part of the world. Okay. So at this point, I think what we need, I think we'll go back to what we were saying before. We needed stability in defense, right? If we need stability in defense, we need the same kind of players, the same kind of formation that we do week in, week out. Can any of you name what is a more consistent formation in like the last 10 games? We've changed it every other game. Yeah. Okay? It's either 3-4-3 or 3-4-2, whatever, like all those different combinations. And the players are getting switched around. When you need consistency, when people, like, this is like muscle memory, you need to know what's going on. Like, you don't need to like think twice. I know like players' calibers are different, but at the same time, you need to know what their defined goals are. I feel like Arteta at some point needs to like figure out here's like a solid plan, regardless of it like short-term pain. He needs to stick through it. But is he not doing that? Is he not doing that right now? I feel the phase that we are in right now, ipoda he's experimenting and he's taking all this. He knows that he's finally realizing this is the team that he has. But isn't this that phase? Yeah, but you have to understand like Arsenal has not been doing well for the last how many years? 10 years? There's like no aspirational character in Arsenal. So you have to put that baggage in your head as well and not think that Arteta is just there for a year or whatever that timeline is. So anybody who comes into this role is like in a pressure cooker situation from like the frying pan into the fire, Murray. So on the context given time, it's like, I don't think it works that well. I mean, even though we can say, hey, yeah, we'll need to give some more time, but at the bottom of my heart, I'm frustrated. Like you need somebody who's clear and like who has a game plan, who's done this many times over, who can do this. And second, and not to put all the burden on Arteta. These are players who've been playing. These are senior players, who need to like find drive from within to like be leaders. That's what like classic, like that's what like champions do. Like even if they have a bad form, like think about like David Beckham's like game versus Greece versus England. Everybody was playing shit, right? Or think about Drogba when he was playing against the finals in like
Champions League against Bayern. They were not playing well, but you just need these players with like tremendous drive who can pull through these like certain scenarios or certain situations. And that's where these key players who make like big money or like the name tag, they need to do these things. So I'm not saying that all the burden needs to be on Arteta. It needs to be on both sides. That's how you like pivot from these things. Okay, அதுல இருந்து two questions. இப்போ வந்து Arteta, like he doesn't have to take all the blame, but is he like at any stage where like he's fearing his job or he's likely to be sacked? And the Mario stage, do you think he is there, or do you see that happening this season? Do any of you guys seeing Arteta getting sacked this season? No, கண்டிப்பா இல்ல. I don't think he'll be sacked this season. I think you have to accept the reality. Okay, wow. We are not a top 16 at the moment. Okay, so we'll have to like go down the pecking order to figure out to come back up. And we got lucky by winning the FA Cup. We played amazingly well. I love that form, but we got lucky. That's all there was. We played amazing those 3 or 4 games. Don't get me wrong, but think about the season that we've had, like the last 2 seasons. More just a last thing about Pepe. அந்த இது வந்து that red card meant that he wasn't able to play 3 games, but it came as sort of like a disguise, blessing and disguise for him, in the sense அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆடின 2 யூரோப்பா லீக்குமே he has been like really really good. Leave the level of opposition aside, முன்னாடி வந்து யூரோப்பால கூட he was not this good, he was not performing this well. He seems to be playing with some newfound confidence and freedom. So ஒரு பெப்பேக்கு ஏதோ redemption மாதிரியா Arvind? What do you think? ஒரு redemption மாதிரி, is he showing like the fans, the manager, what he's capable of doing and what he can do? I think so, yes. He needed that kick in his rear very, very desperately. And the kind of form he was going through before, it almost looked akin to Mesut Ozil's body language when things weren't going in his way. That or negligent or போர்டா ஒரு ஃபீல்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ். Pepe also showed that body language in a lot of times, that frustrated figure he would cut when things weren't going his way. Now he seems to like be a completely different player. இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்படியே பாம்பு மாதிரி போயினே இருக்கான், அப்படியும் எங்க போறானே தெரியல. லெஃப்ட் விங் ஆடுறா, ரைட் விங் ஆடுறா, சென்டர்ல ஆடுறா. மை காட், அவனே இன்னைக்கு ஒரு 4 கோல் அடிச்சிருக்கலாம், அவ்வளோ சூப்பரா ஆடினான். He created so many chances. In a couple of occasions, he tracked back. In the 85th minute, he was tracking back to steal the ball that he gave away in the first place. But nevertheless, he did track back and won the ball back. So those are things that I never saw Pepe do previously, or seldom do previously. So those things, I think you're right when you say it's a blessing in disguise, the red card. I'm just excited to see him, how he comes back. But the thing here would be, once he comes back, I don't know if he's going to have a place in the side though, because we've started Saka and Willian on either flanks, and Aubas playing through the center. And if we are trying out Nelson in one of the next 2 games and he clicks, when Pepe comes back, where is he going to play? So that is something that I don't know what's going to happen. Big picture, maybe Saka comes back into the midfield again. Nelson plays on the right, and Willian or Pepe start on the. Nelson plays on the left, and Willian or Pepe start on the right. That could be one possibility, but I don't know if I just say hands down he's going to walk into the team once he comes back. மொத்தமா மன்னிப்பு கேட்க தெரிஞ்சவன் அதை விட பெரிய மனுஷன், மன்னிக்கு தெரிஞ்சவன் பெரிய மனுஷன். அந்த விருமாண்டி டயலாக் மாதிரி மொத்தமா ஒரு ரிடம்ஷன் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான். It's very nice to see. I really want this guy to succeed. I really want him to do well, and it's the intent that he's showing is very nice. Talking about intent, we'll move on to the next game, which was against Wolves. Home loss, totally unacceptable. This game should not have gone the way it did. But ஒரு new thing, ஒரு refreshing thing to see that we've always been talking about. There was a lot of attacking intent. Though there was no end product, there was something happening, attacking intent. So Rogi, is this like the beginning of something new for the PL? I don't think so. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சண்டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு வந்து I don't think so. Like ஏன்னா
still இப்போ வந்து the crosses, right? The crosses which we are getting, I mean, we were showing that attacking instinct, but what about the crosses which it's coming? Like பாதி பேர் வந்து they are just crossing for the sake of crossing. I mean, like, they are not putting the balls right into the center for the striker. See, Oba had 2 half chances, right? Like, one was a clear cut chance, that the header he missed, that was a clear cut chance, but there were other half chances which he should have done. பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு மேஜரான ஒரு இஷ்யூ வந்து நம்மளோட மிட்ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் வெரி 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 புவர், ரொம்ப புவரா இருக்கிற மிட்ஃபீல்டு. அதாவது ஜாகா அண்ட் செபயோஸ் வந்து அவனை வச்சுட்டு வந்து அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம என்னதான் பண்ண போறோம்னு எனக்கு தெரியல. பாட்டே வந்து அவன் வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான், ஐயோ தயவு செஞ்சு நான் ஆட விடுங்க, நான் வந்து ஒத்த காலாவது வந்து ஆடிட்டு போறேன், அவன் வந்து கதறான் நினைக்கிறேன் இந்த மிட்ஃபீல்ட பார்த்துட்டு. அதனால வந்து சீரியஸா I don't know, I mean, if we are going to I mean, we'll go to the NLD later on, but seriously அட்டாக்கிங்ல வந்து இந்த பில்லியன் வந்து even though he had an assist last time, அவன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண மாதிரி இருந்தது. வில்லியன் வந்து like till he was taken off ட்ரை பண்ணினான். Yeah, until he was taken off he was like at least trying to do something, and that was appreciable, and even Saka was like pretty decent in the left wing. ஆனா வந்து so I don't know, like நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா we have the 16th we are in the 2nd position in terms of number of chances created. I mean, like, there was a stat that Bruno Fernandes has created more chances than the entire Arsenal team. Yeah, and Son has scored more goals than us. Son has scored more goals. இதெல்லாம் பார்த்தா நம்மள வந்து அதாவது இங்க அந்த ஃபேன் இல்ல அப்படியே தூக்குற மாதிரி இத பத்தி எல்லாம் கவலைப்பட்டா நம்ம 15 வருஷமா தினமும் தூக்க மாட்டிட்டு தான் இருக்கணும். முன்னாடியாவது நமக்கு இல்ல யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஆர்சன் வெங்கரோட வர்ஸ்ட் காலத்துல கூட நம்ம வந்து அட்டாக்கிங் ஸ்பேஸ்ல வந்து நம்ம இவ்வளவு கேவலமாவே இருந்தது இல்ல, கரெக்டா இல்லையா? We never ever had a problem with our attacking when even during the entire Arsene Wenger era. So we are used to that. நம்மளோட DNA வந்து ஜெர்வினியோலாம் வச்சு அட்டாக் பண்ணிருக்கோம்டா. அதுதான் சொல்றேன், டேய் ஜெர்வினியோ சமக்கு யாரோ அந்த midfield was good. And the midfield, that's and the squad of the midfield had some steel. In the squad of the midfield has Elneny. அது கேட்கும் போதுதான் லைட்டா கொஞ்சம் பிளட் அப்படியே அப்படி வரும். That is the thing, right? அப்ப இருக்கிற you imagine the midfield we had that time. Even during the slump of Wenger era, we had like Cartola, Ramsey, Wilshere, Ozil, and Rosiski, எல்லாருமே வந்து they were like creative superstars. அது மாதிரி அவ்வளவு நல்ல ஒரு இது வச்சுட்டு who do we have now? bloody Zaka and Sebe. நம்ம ஜாக்காவையே வந்து பெரிய ஆள் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம். சத்தியமா சொல்றேன், ஐயோ தாங்கவே முடியல. நம்மளோட மிட்ஃபீல்ட் எங்க இருந்து எங்க from where have we dropped? I don't know, like we have Wolves midfield, they were like running all over us. Like அவன் அந்த ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க, அந்த போர்டன்ஸ் அந்த இன்னொரு அவங்க வந்து they were easily taking the ball. ஆனா டரோரேவை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு 2 ஃபீட் பிஹைண்ட் போறாங்க. ஜாக்காலாம் டரோரேவை பார்த்து ஒண்ணு கூட்டிட்டு இருந்தான். எப்பா எவ்வளவு தடவை எவ்வளவு டர்ன்ரா, எவ்வளவு டர்ன் பா. அந்த ஜாக்காவை டர்ன் பண்ணா பாத்தியா, ஜாக்கா என்னமோ வந்து அவன் தாத்தா மாதிரி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன்ல திரும்புறான் நாய். அவன் என்ன ஸ்பீட்ல திரும்புறான், இவன் ஸ்லோ மோஷன்ல திரும்பிட்டு இருக்கான். அசால்ட்டா 2 டச் கோல். அதெல்லாம் சீரியஸ்லி சில விஷயம்லாம் வந்து அந்த ஸ்பீட். ஒன் மோர் திங், நீ ஒன்னு அப்சர்வ் பண்ண, உல்ஸ் கிட்ட பால் வந்த உடனே அவங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்து they started the attack so fast. நம்ம கிட்ட பால் இருக்கும் போது 15 நிமிஷம் வந்து நம்ம பேக் பாசிங் தான் பண்ணிருந்தோம். நம்ம பால் வந்து முன்னாடியே போல எவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம வந்து பின்னாடியே அமைச்சிருந்தோம். ஏன்னா வந்து எவ்வளவு ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ண வரா, அதனால நம்ம வந்து பின்னாடி பாஸ் பண்றோம். வண்டாண்டா ஜிங்கிலி ஜிங்கிள். ஆரம்பிடா புலம்பு நடந்துட்டு இருக்கு. இல்ல இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து ரொம்ப புலம்ப கூடாதுன்னு ஒரு முடிவோட இருக்கும். கொஞ்சம் புலம்பல் கம்மியா தான் இருக்கு. நெஞ்சு வலிக்குது புலம்பி அதனால கொஞ்சம் கம்மியா புலம்பு. அதான் சொல்றேன், இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். எல்லாம் என்ன மாதிரி ஆயிருங்க, ஈஸியா இருக்கும் வாழ்க்கை. சத்தியமா ஆக முடியாது. சத்தியமா இந்த மாதிரி ஆகணும்னா அவனமா தான் ஓடணும் வெளில. சத்தியமா முடியாது. உன்னோட லெவல் இதெல்லாம் வராது மேன். ஆடி போய் ஆவடி வந்தா சாப்பிட வரும். சத்தியமா ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன், அரவிந்த் கண்டிப்பா பாராட்டணும். அதாவது டைல அதுதான் சொல்றேன்ல, டையை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். அரவிந்த் கரெக்டா போய் அவங்க நல்லா பேசுவாங்க.
ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, எல்லாம் பாருங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. கிராஸ் பார் ரொம்ப இதுவா இருக்கு, காத்து ரொம்ப பலமா வீசுது, பால் சரியில்லை, ஆப்பனண்ட் வந்து இதுவா இருக்கான், அவன் வந்து கொஞ்சம் குண்டா இருக்கான், அது மாதிரிலாம் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அரவிந்த் அங்க போயிட்டு. ஓகே, இருக்குதே இந்த குரூப்ல இருக்கிற 2 பாசிட்டிவ் மெம்பர், ஒன்னு அரவிந்த், இன்னொன்னா ஓகே. ஏய் ஐ அம் பாசிட்டிவ் நான் விட்டுடா டேய், நான் நீங்க விட்டுடுங்க டேய். பயங்கர கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன். ஏய் நான் நமக்குள்ள கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வேண்டாம், வெளியில எல்லாம் பாத்துருக்கியா இல்லையா? கொஞ்சம் வெளியில எல்லாம் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு இன்ச்சு. வெளில வந்து நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம், வெளில பாரு உள்ளுக்குள்ள கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது வந்து என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்குன்னு ரொம்ப எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. இந்த பாட்காஸ்ட் யூடியூப்ல இருக்கு, வெளில கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ பிரவீன் வந்த சந்தோஷத்துல நம்ம டாபிக் பேசிட்டு இருந்த பாதிலே விட்டுட்டோம். ஸோ ரோகி, எஸ், கோயிங் பேக் டு வாட் வி வர் டாக்கிங் அபவுட், நம்மளோட the way in which we were doing things, attacking the midfield, what it has become right now. இது midfield வந்து நம்ம we are talking about two people here, Xhaka and Ceballos. கிட்டத்தட்ட வந்து these are the guys who lost Emery's job. So பிரவீன், உனக்கு தான் இப்போ வந்து புதுசா வந்திருக்கீல்ல, உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ இந்த Xhaka and Ceballos வந்து the same two people were really good in the game against Leeds when we only had to defend. அட்டாக்கிங் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து when it came to the game against Wolves, அதே 2 பேர் தான் மொத்தமா எந்த அட்டாக்குமே ஃபார்வர்ட் போகாம ஒரு டச்சும் லேட்டா எடுத்து ஒரு ஜாஸ்தி எடுத்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து இன்னும் நம்ம வந்து இவ்வளவு பேசுறோம், பார்ட்டி இருக்கான் எல்லாம் சொல்லிட்டு, பட் பார்ட்டி கூட ஆடுறதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இல்லாதது இஸ் கோயிங் டு பி லைக் a big problem for us, like a good player be not being there along with party. Okay, so going back to that match, I would not blame Xhaka or Ceballos. Okay, என்னோட primary concern on the matchல it was Willock. Okay, அந்த பொசிஷன் வந்து கேப் இருக்கிறதுனால there was a huge gap between இவனுக்கும் மிட்ஃபீல்டுக்கும் அந்த அட்டாக்கும் ஒரு கனெக்டே இல்லாம இருந்தது. Okay, thing is பால் ஹோல்ட் பண்ண முடியல. ஸோ வில்லியன் வாஸ் டூயிங் அ லாட், கமிங் பேக், கெட்டிங் த பால், அண்ட் தென் திரும்ப பேக் பாஸ் பண்றான். இதே போயிட்டு முன்னாடி போவே இல்லை பால். அண்ட் த பொசிஷனிங் ஆஃப் வில்லாக் இஸ் ஆல்சோ ரொம்ப பூரா இருக்கு மேன். The reason why I hate that guy is that he is not good enough. I mean, that's all I could say. He's not good enough. He needs a lot of experience. We need to keep on playing him as a substitute. அந்த மாதிரி இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அவனுக்கு பிரீமியர் லீக்ல கொடுத்தாதான் அவன் இதுல வர முடியும். Just because of all these performances in the யூரோப்பா லீக்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு இங்க கொடுக்கறது totally it's a blunder. அதுவும் 2 மேட்ச், one was with Leeds and another one was with Wolves. Yeah. Okay, I wasn't expecting Willock to start in this match. I wanted Laka to start and you have to see the difference how Laka played today in the position 10. First இந்த Laka so Laka அந்த பொசிஷன் வில்லாக் பொசிஷன்ல இருந்ததுன்னா we would have done better is what I felt. I would not definitely blame Xhaka or Ceballos. That's all we can expect from Xhaka or Ceballos. Partey இருந்ததுன்னா we could have done better. But இது யூனிவர்ஸ்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த காம்பினேஷன் எப்பவுமே அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. You cannot rely on that combination, அந்த Xhaka and Ceballos. So அது ஒண்ணு. நான் இன்னொன்னு, I don't know if you already discussed about it. Another 3% Willock is the first one I would blame, and I don't know for what reason Auba was not at all in the game. True. His head was totally down right from the beginning. Startல இருந்து டவுனா இருந்தா என்னாச்சு no idea. Okay, so that's another இது. Third one is Willian. Willian was okay compared to other matches, but still he has a knack of dispossessing all these balls. எப்படியாவது பாலை விட்டுறான் இம்பார்ட்டன்ட் டைம்ல. Okay, so இந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் எனக்கு this is giving a lot of pressure to the midfield and for the defense. எவ்வளவு நேரம் தான் அவங்களும் இது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவ்வளவு ஸ்பீடா. நம்மளால ஒரு பால் ஹோல்ட் பண்ண முடியல. we are not able to push back. They kept on attacking us. இதுதான் அன்னைக்கு நடந்தது கிளியரா. So yeah, Partey could have done better, but அன்னைக்கு ஆடின கேம் Partey இருந்தாலும் நம்ம வின் பண்ணிருக்க மாட்டோம் as what I felt, because of the way we were attacking. We were not creating good enough chances. எந்த கேம் சொல்ற நீ? Wolves கேம் சொல்றியா, Leeds கேம் சொல்றியா?
Wolves game or Leeds game ரெண்டுத்துலயுமே நான் சொல்றேன் we had But that Wolves game attacking end product இல்ல பட் இன்டென்ட் இருந்தது ஜஸ்ட் ஒரு நான் ரோகி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி கிராஸ் கொடுக்கிறது லைக் the crosses were not going in but we had a total of 33 crosses into the box 33 times we tried to put the ball into the box But what's the point though? இல்ல You have- I agree but it is for நான் அத சொல்றேன் like it's something that is happening ல ஒரு attacking intent ஒன்னு காமிக்கிறாங்கல்ல அது Illa, you know clearly something is not working and you try to do it again and again and again. How do you think the outcome is going to change? To give you an example, there was a statistic. Bernd Leno got the ball passed to him more times by Arsenal outfield players than Auba got the ball passed to him. 8 passes versus 9 passes to Leno. Okay, a person who plays for 90 minutes touches the ball 8 times and suddenly crossla varumbodhu if you want him to head between Connor Cody and Billy Bowley, two beast of defenders, that's not an easy task. but he's getting paid so much just to do that right I mean like he's a professional at this level That is true. Like you try to give him another 90 minutes, maybe he'll score 1 goal. I'm saying the expectation of நான் 33 கிராஸ் போட்டேன் அந்த 33 கிராஸ்ல வந்து ஒரு கோல் கூட ஸ்கோர் பண்ணல shouldn't be the expectation. It should be more of if this doesn't work then what next, and that's not something that they're doing. okay அப்படினா வந்து if this doesn't work what next work na should there be a change in like the philosophy would that be right like any of you can take this because நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம் அந்த stability எல்லாமே பேசுறோம் but is it like if some things are not working like நம்ம attacking side la வந்து nothing seems to be working would it be wise for Arteta now to change his philosophy anyone can take this I don't know if there was a philosophy to begin with. His only philosophy was don't concede goals, but the expected goal ratio is higher than what it was under Emery. We are not conceding as many goals. I don't know how, but the expected goals is pretty much at the same level as what it was under Emery. We have the same group of defenders, so you can partly blame it on that. But I don't really know if there is a philosophy to begin with from an attacking perspective. அவங்க வந்து சும்மா வந்து try to create, score a goal. இப்படிதான் this has been the way we've played football under Arteta and the. So Arun, so in a match see when you talk about the Arteta has to change something and Keta, we were on the right path. Okay, the problem is நம்ம டிஃபென்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதோட எம்ரி டைம்ல பண்ணதோட வெங்கர் டைம்ல பண்ணதோட we have a solid defense right now. What we lack is that in the frontல போகும்போது we are too predictable. அடுத்த மூணாவது பாஸ் எங்க போகுதுன்னு ஊருக்கே தெரியும். அந்த அன்பிரடிக்டபிள் பாஸ் பண்றதுக்கான ஆள் இல்லாததுதான் ஆள் இல்ல. சரி, we know that problem. அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரியும். பட் நான் என்ன what I felt was okay, we know where we lack. Okay, so I don't know what he was expecting from Willock on that day. அன்னைக்கு I felt okay, லக்கா அட்லீஸ்ட் ஹோல்ட் பண்ணாவது அட்லீஸ்ட் விங்கர்ஸ் ஓட முடியும், முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஒண்ணுமே இல்ல. Just Willock is going and standing somewhere. நீ wingers ஓடும் போதும் உனக்கு அந்த டிஃபென்ஸ் லைன் அப்படியே அவங்களோட ஓடிட்டு இருக்காங்க. So even if you கிராஸ் பண்ணாலுமே ஸ்பேஸே இருக்காது. அபு கூட ரெண்டு டிஃபெண்டர் இருந்துதான் இருப்பான். நீ அவனை ஏதாவது புல் பண்ணா அதுக்கு முன்னாடி ஹோல்ட் பண்ணி அவனை பொசிஷன்ல இருந்து அவுட் பண்ணாதான் நீ அபு அங்க ஓடி போய் ஏதாவது பண்ண முடியும். கிராஸ் வந்தா எஃபெக்டிவா இருக்கும். ஒண்ணுமே பண்ணல. நீ அப்படியே அதே பாஸ் ஜாக்கா லெஃப்ட்ல கொடுப்பான், ஜாக்காவே லெஃப்ட்ல கொடுப்பான், அதே லெஃப்ட்ல போவான், நடுவுல பால் போவே இல்லை. And I've been seeing Willock on at least I think after second half or 10 minutes, I think between 55 and 65 on the 10 minutes he was little effective. He started demanding for the ball. We slightly saw a little difference in the way that we were carrying the ball. Side la povama konjam nadula kondu povodum avane substitute பண்ணியாச்சு Willock. It was too late anyway on that day. We already lost the match after 30 to 40 minutes. The way we were playing, we were not at all. Ellarume confused ah irundanga. Abu was totally out. If a captain, if a captain is if that low, how could he transform his energy to other that's true. Urmari, his body language was completely different. He's never like enna solluvan. See, how can he go and talk to someone, do this, do that? No, onnume solla mudiyadhu.
Okay, if something is not working out, you have to say, right, okay, you are experienced, either நீ கேப்டனா இருக்கா, அப்ப you make things work. You know, what is the point in having being a captain? You can't keep your head down, man, anytime. நீ கேப்டனா இருந்தானா தோத்து போனா நல்லா பிரைடோட தோத்து போ, man. ஓகே, அதெல்லாம் தான் கன்சர்னா இருந்தது எனக்கு. ஐ கேன் நாட் பிளேம் தீஸ் டிஃபென்ஸ். நீ டிஃபென்ஸ் வந்து பால் விட்டான், அது விட்டான், எதுக்கு பால் அங்க போகுது? See, these people are not comfortable. பால் வந்து உன்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியல முன்னாடி. சோ அதனாலதான் பிரஷர் வந்துட்டு பில்ட் ஆயிட்டே இருந்தது. இவென்ச்சுவலி இது கோல் போக வேண்டியதா இருந்தது. And it went. சோ மொத்தத்துல சண்டை செய்யணும்னு சொல்றேன், சண்டை செய்ய மாட்டாங்கற நீ இப்போ. கொஞ்சம் நான் என்னதுன்னா, இன்னைக்கு லக்கா பாத்தியா இல்லையா? ஐ டோன்ட் நோ, நீங்க பாத்தீங்க, நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. I felt is இன்னும் கொஞ்சம் அவன் வாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஐ ஃபெல்ட். அட்லீஸ்ட் he could command, okay, நீ வந்து இது பண்ண அது பண்ணன்னு he was mentioning all on the left players or right players எல்லாருமே. கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இந்த மீன் I don't know at what point இவன் அபு வந்து கேப்டன் ஆனான்னு, எப்படி அவன் வந்து இது ஆனான்னு எனக்கு அந்த இது தெரியல. பட் அந்த டைம்ல வந்து he was scoring goals and we wanted someone who is in form to be a captain. அதனால கேப்டன் ஆனா. பட் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹி ஹஸ் தட் ஃபுல் குவாலிட்டி. ஓகே, சோ இது இப்போ நம்ம இவ்வளவு தூரம் பேசுறோம். அப்ப நம்ம டீம்ல யார் வந்து எல்லார்கிட்டயும் கேக்குறேன், all of you can give your answer. Who can be a captain? Who can be a captain ideally? Each one of you. யாரு? Gabriel. He's been our only consistent player this season, so might as well. அவனுக்கு லாங்குவேஜே தெரியாதுடா. அவனுக்கு லாங்குவேஜே அவன் இங்கிலீஷ்ல பேச லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு மித்தவங்க என்ன கிழிச்சாங்க. See, if we given a chance, I would definitely go back to Xhaka. Okay. அவன் ஆடுறதே வேணான்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவனை திருப்பி கேப்டன் வச்சா நான் பிளேயர், நல்ல பிளேயர், அவன் நல்லா தான் ஆடுவான். அவன் thing is he needs, அவனுக்கு வந்து அந்த டீம் முன்னாடி பின்னாடி கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுன்னா he'll have a outstanding game, I felt. அப்ப அவன் is he becoming a luxury player then? அவனுக்கு for him to perform everything else needs to be aligned. மேல வந்து நட்சத்திரம் எல்லாம் கரெக்டா அலைன்டா இருந்தாதான் அந்த மாதிரியே அதான் கேக்குறேன். ஈஸி அப்படின்னு பார்த்தா நீ எல்லாரையும் தான் கேட்கணும். எது கிரியேட்டிவ் பிளேயர்ஸ் வேணும், பின்ன எதுக்கு அபு இருக்கான்? நீ அப்படி கேட்டா நான் ஒன்னொன்னா சொல்லி கேட்டே இருப்பேனே. அப்ப கிரியேட்டிவ் பிளேயர்ஸ் மட்டும் எதுக்கு வேணும்? லக்கா இருக்கான், சீனியர் அபு இருக்கான், எல்லாம் கோல் போட வேண்டியதானே. கோல் ஸ்கோரருக்கு பால் வரணும்டா. இவனோட வேலை அது பாயிண்ட் இல்லடா அருண், அது பாயிண்ட் இல்ல. இப்ப என்னதுன்னா, who can control the team, who can at least பேசலாம் ஃபீல்ட்ல. நெல்சன் சின்ன பையன், அந்த பையன் எல்லாம் ஆடும்போது ஒருத்தனை கண்ட்ரோல் பண்ணுவான், ஒருத்தனை மேனேஜ் பண்ணணும்னா யார் மேனேஜ் பண்ணுவான்? அபு மேனேஜ் பண்ணுவானா, ஜாக்கா மேனேஜ் பண்ணுவானா? அதான் கொஸ்டின். அப்படி நீ கேட்டேன்னா ஜாக்கா தான் பெட்டர்னு அதுதான் சொல்றேன். அதுதான் என்னோட இது. To be fair to that point, and Abba Palara position is not something he can in the center of the pitch and control. அது இல்லடா ஆன்சர் அரவிந்த். சோ வாட் இஃப் நீ இப்போ டிஃபெண்டரா போயிருந்தா, இப்போ ஸ்ட்ரைக்கருக்கு நீ ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. அப்போ but defender இருந்தீங்கன்னா you are far more higher up the pitch, you have the ball lesser if you're I think அது கிடையாது. நீ பார்த்தா வெச்சுக்கோ, வாட்ஃபோர்ட்ல வந்து ட்ராய் டீனிகோ தான் கேப்டன். even though he's a forward, he didn't have his dry spells, but the presence is different. Okay, wow, the commanding presence. I think Abba, just because he's dropped his head for one, Abba has done a lot for the team, like standing up for doing other things to other players, like just leading by example. Adha mari nariya pannirukkan. Just because he had one off night or two off nights, I don't think it's fair to like go back to the question of like, let's go back to Xhaka and let's try to figure out who the next captain is. Okay, அப்படி பார்த்தா Bellerin, Xhaka அந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டே இருக்கலாம். அப்பா Bellerin அப்பா டேய். Okay, but that's not the point. Like, if you want somebody who like has respect regardless of what their temporary form is, I think Abba still stands out leagues above than anybody else. Logi, do you agree? Yeah, I see, we don't have choices, right? நம்ம வேற வச்சுட்டா இல்லன்றோம். அது அந்த டீம்ல வந்து 8 கேப்டன் இருந்தாங்க. இந்த டீம்ல ஒரு கேப்டன் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்மளால முக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால அதுதான் நம்மளால வந்து இப்போ ஒரு கேப்டன் எடுத்தா I would basically like வேற என்ன பண்ண முடியும்? Like we have to stick on with our current captain Oba தான். அவன் தான் வந்து he is our sole savior. ஆனா அவனுக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றது அது வேற விஷயம். Like there are better leaders in the team, but Oba has been saving us
and from falling into the pits from the past 2 years. So basically அவ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு நம்ம வந்து டீமை பில்ட் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து 350K கொடுத்து அவனை உட்கார வச்சிருக்கோம் கிளப்ல. சோ people look up to him. So basically அதுதான் ரீசன். ஓபா வந்து கண்டினியூ பண்றதுக்கு அதுதான் ரீசன். ஆனா அவன் மட்டும் டீமை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வர முடியுமா? லைக் an inspirational கேப்டன் லைக் பிர்லோ ஆர் லைக் வியாரா ஆர் லைக் கீன் அது மாதிரி பண்ண முடியுமானா முடியாது. அவன் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல. Definitely Oba is not a character who can pull forward the entire team. Like for example ரோமால டேனியல் டி ரோஸ் எல்லாம் இருக்கான். அவன் வந்து ஆவரேஜ் ஃபுட்பாலர் தான். ஆனா வந்து அவன் வந்து உசுருட்டா ஆடுவான். So அப்படி இருக்கும்போது even though you lack your technical skills, people look up to you because you give all to the batch. So அது மாதிரி வந்து ஓபா அப்படி இருக்க மாட்டான். லைக் ஓபா இஸ் லைக் a very good striker. அவ்வளவுதான். லைக் he is not a captain material கண்டிப்பா இல்ல. பட் we look up to him whenever we are going to face any kind of difficulties. So basically Oba should be our captain going forward. ஆனா பார்க்கலாம் அது எப்படி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண. See எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து there are like Lacazette also has a bigger vocal presence than Oba. If you observe in the match, லாக்காவே கத்துவான். ஓபா வந்து அவன் மட்டுக்கு ட்ரிஃப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஆனா லாக்கா is more vocal. Like only 2 players or more, I mean 3 players. David, this guy, what is it? David Silva and not David Silva. David Lewis, Zaka and Lacazette. இவங்க 3 பேர் தான் வந்து பயங்கர வோக்கலா இருப்பாங்க. மத்தவங்க எல்லாருமே வந்து சும்மா தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த அண்ட் செபியாஸ் இஸ் லைக் அவன் இருக்கான். அவன் சரியான ஹாட் ஹெட். அவனை வந்து கேப்டனா போட முடியும். அவன் டெம்பரரி ஆடிட்டு இருக்கான் நம்ம கோசம். சோ இப்போதைக்கு வந்து we have to stick on with Oba. இந்த எமரி பண்ண மாதிரி டீம்ல 5 கேப்டன் வச்சுக்கலாம், 6 கேப்டன் வச்சுக்கலாம். உருப்படியா ஒரு கேப்டன் கூட வச்சுக்க தேவையில்ல. அது மாதிரி இருந்தோம்னா இன்னும் சூப்பரா ஆடலாம். பாரதியாசி நாய் அந்த நாய் வந்த பிறகு எல்லாமே போச்சு நம்மளுக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்பில்ட் ஒரு கேப்டன் வந்து we had Wilshere, we had Ramsey. Both were like அப்படியே வந்து க்ரூம் பண்ணிருந்தோம்னா எங்கயோ, அதாவது that was our Xavi Iniesta combination. கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணிக்கலாம். Wilshereோட form was his own thing, dude. Like அவனோட நிறைய வந்து attitude problems இருந்தது. நிறைய வந்து சூப்பர் ஸ்டார் இமேஜ், அவன் தானே செல்ஃப் சூப்பர் ஸ்டார் இமேஜ் இருந்தது. So there was a lot of like discipline issues with him. Ramsey was a different story. Ramsey, he's got pure passion, you know, like exactly. He has to do it and the drive. He could have led us. Ramsey would have been a superb captain for us had he sticked on. இந்த சனி புச்ச அந்த ஓனாய் நாயால நம்மளுக்கு போச்சு ராம்சேயோட இது. அவன் வந்து அந்த ஃபுல்லம் கோல்ல வந்து ஸ்கோர் பண்ணி இப்படி காமிக்கிறானே, கண்ணுல இருந்து தண்ணியே வந்துருச்சு. அவன் இதுக்கு மேல நான் என்னடா பண்ண முடியும் பரதேசி நாயான்னு கேட்டான். மூஞ்சிலே கேட்டான் அந்த ஓனா கிட்ட. 200K கொடுத்திருந்தா அவன் வந்துருப்பான்டா. பிச்சை காசு 200K கொடுத்திருந்தா வந்துருமா? விட அந்த காசெல்லாம் அப்படியே அந்த தேவர் மகன்ல சொல்ற மாதிரி நான் கொடுத்த பால் எல்லாம் ரத்தமா வருது மாதிரி நான் கொடுத்த காசெல்லாம் அப்படியே ஃபோர்ட்நைட் ஆடிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து. நம்மளுக்கு சோசியல் மீடியால உட்காந்து ட்வீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன பண்றது? அப்படிதானே போகுது. இல்ல பரதேசி நாய்ங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. இந்த மலமாடு எல்லாம் 95,000. அந்த மலமாடுக்கு 95,000 கொடுக்கணுமா? எந்த மலமாடு? மலமாடுனா கொலாசினாக் வந்து 95,000. ஒரே மலமாடு தான் இருக்கு நம்ம டீம்ல. அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, பிரெஞ்ச் பிளேயர்ஸ். அவங்களுக்கு எல்லாம் 100K, 95K, 90K. சோக்ரட்டிஸ் சோஷியலிஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மேன். இந்த எலவோ. ஓகே, சோ அப்படியே அதுல மூவ் பண்ணோம். நம்ம டிஃபென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, பட் அரவிந்த் ஒரே டி பாசிட்டிவான ஆளுங்கிறதுனால உங்ககிட்ட எப்படியாவது பாசிட்டிவான விஷயமா கண்டினியூஸா கேட்கணும்னு பாக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் கோல் நம்ம வந்து போட்டது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோல் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் 30 minutesல வந்து இட் கிவ் அஸ் a lot of hope actually. ஓகே, யூஸ்வலா இருக்கிறவ நடக்காது, எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம ஏதோ ஒண்ணு தேத்திடலாங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. பிகாஸ் தே வர் லைக் பிளேயிங் வித் சம் இன்டென்ட். அந்த பாயிண்ட்ல அந்த கோல் போனது இட் சீம் லைக் தேர் வாஸ் கோயிங் டு பி a கோல், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் கேப்ரியல் தவிர்த்து ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் எல்ஸ் ஈவன் பிளேட், யூனோ. ஸோ இந்த ஒரு சேம் ஓல்ட் ஆர்சனல் மாதிரி ஆகி லைக் பேரன் கேடி வாஸ் ஹேவிங் லைக் a really bad game, ஷாக்கா வாஸ் ஹேவிங் a shitty game. பேரன்லாம் வந்து அந்த இதுக்கு டிஃபென்ஸ்க்கு என்ன பண்ணினானே புரியல. லைக் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன்? இந்த மாதிரி கேம்ஸ்ல தானே டோன்ட் யூ வாண்ட் யுவர் பிளேயர்ஸ் லைக் பேரன், சப்போஸ் சீனியர் பிளேயர்ஸ், ஒரு கேப்டன், டோன்ட் யூ வாண்ட் ஹிம் ஸ்டெப்பிங் அப்? Yes, and to be fair, they did. In the couple of chances, one Saka would miss one that was unbelievable. Auba missed one. So in the end, this has been the story since Manchester City in game week 4.
நாபா ஒன்று போட்டிருக்கலாமே, சாக்கா ஒன்று போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு தி அமௌண்ட் ஆஃப் சான்சஸ் நம்ம கிரியேட் பண்றதே ரொம்ப கம்மி. அதுல ஃபினிஷ் பண்றதா ஒரு 10-20% தான் அதுல ஃபினிஷே பண்றோம். டுடேஸ் கேம் இஸ் லைக் அ பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். இன்னைக்கு வந்து க்ளோஸ் டு 30 சான்சஸ் கிரியேட் பண்ணோம், அதுல 4 கோல் அடிச்சிருக்கோம். When our conversion rate is that pathetic, and when you create just like 7 or 8 chances in a game, you're not going to find the back of the net too many times. But that being said, that first goal did give us a lot of confidence now, and first goal in open play after a very very long time, so long that I thought I crossed 2 birthdays in between. அவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு கோல் அடிச்சுட்டு ஓபன் பிளேல that gave us a lot of confidence. We should have come back into the game. The second goal was such a killer that was so unnecessary. ஒரு டர்ன் ஓவர்னால வந்த கோல் அகைன் தட் வாஸ் எஸ் இன்ஃபார்ட்டன்ட் நம்மளோட அட்டாக்ல இருந்து வந்து ஒரு சாக்காவோட ஒரு மிஸ் பாஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த கோல் ஆக்சுவலா. யா ஸோ ஒரு டர்ன் ஓவர்ல எட் அகேன் ஒரு டர்ன் ஓவர்ல கிரியேட் பண்ண நம்ம கொடுத்த கோல். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் even though we attacked a lot, we couldn't find the back of the net, and that I guess I would put it on Arteta to an extent, from a tactical perspective. We just kept trying the same thing over and over again, expecting different results. That was not going to happen, and we created the goal the same way. And the pitch map the passing map game முடிச்ச அப்புறம் பார்த்தா it looked like a semicircle. சும்மா மிட்ஃபீல்டுக்கு நடுவுல இப்படிதான் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், நடுவுல ஆபாவன் நிக்கிறான், பாகிஸ்தான் ஃபிளாக் மாதிரி இருக்கு பார்த்தா நம்மளோட அந்த pitch map. So எனக்கு I was very disappointed in no real tactical changes, no real killer mentality. We made substitutions, but we never tried anything different. But I mean, I'm trying to see the positivity in all of it. I think from a possession perspective, from a number of pass play perspective, the second half, the intent we showed, all that I cannot doubt, I cannot discount at all. And I think if I saw anything, that would be the perfect precursor for a North London derby. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா எனக்கு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச பேட்டர்ன் இப்போ நான் பார்த்த கேம்ஸ்லாம் அட்டாக் பண்ணினா டிஃபென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடுது, டிஃபெண்ட் பண்ணினா அட்டாக் சுத்தமா இல்ல. இது நான் பார்த்துறேன். that this is the pattern that I've noticed in the games that we played so far. Of course we attacked only in one game. It was very obvious why Arteta was not playing that. இது சொல்லாமா this is the common pattern, this is what's happening. And safely இன்னொரு question அதே இதுல is Baron is he good to start? Is he I'm not talking about Soares, but we do have a guy. So is it good that Baron is starting all these games? I feel like he takes 2 steps forward and he goes back 4 steps. It makes no sense how at this age he is not able to maintain that consistency and improve. So is Baron hogging someone else's place in the team right now? Anyone can take it. I don't think so. Baron, if you look at his pure games where he's had recently, he's been in a good run of form. Okay, well, there are a few misses here and there, but overall he's done a really good job, and that's why you're right. There are a few misses here and there, but those are the few misses. Yes, I agree, but you have to think about it. He's gotten selected for the Spain team again. It's not easy to get into that team again. Okay, at this age, when he has after coming back from injuries, after coming back from a lot of things, when they have options, think about that team getting into that national team. It's not easy, which gives you another data point that he's done an amazing job when he's made those crosses in. And he in the final third, I don't think he's bad at all. Defensively, he's not what he used to be because he lacks the pace. Even when he had the pace, he wasn't that great defensively. Because of his pace, that's why he covered it up. Trent Marinachko. Trent is not a great defender. He makes up for it in pace. Over a period of time, he'll lose that pace and he'll be better. Baron improve பண்றதுக்கு why சொல்றேன். Obviously, Trent is a couple of leagues above Baron, and now on free kicks and finishing final third. But I'm just saying, example, Trent, if you look at it from a traditional left back or right back or under அவங்களோட yardstick வச்சு பார்த்தேன்னு வெச்சுக்கோங்க, he's not that he's not more attack minded. He's more attack minded. அதான் சொல்ல வரேன். So இப்போ ஒரு இது Baron, அப்ப நீ சொன்ன மாதிரி இப்ப Baron, you don't think is hogging anyone else's place? Is it normal that or is it எப்படி சொல்றது, இது நியாயமா? The problem with Baron, he's starting over a guy like Maitland-Niles.
here's the problem. He becomes indecisive when there are players around him making mistakes. When there's uncertainty around him. Okay, wow. If he has the confidence to like go full forward, or like if he knows there's a plan to like come back and track back and like stay in like zones or whatever, like from the Wenger era, he'll be confident. I feel like there are too many uncertainty things that are happening around him. இப்போ நம்ம வந்து இல்ல, when you're driving here, like you know the person on the other lane is not going to make a mistake. இந்தியாவில் வந்து நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம். இந்தியாவில் கார் ஓட்டும் போது you know the other person is going to come into your lane, you're aware, you're like always like looking other things to do. இந்தியால லேன் பார்த்ததே எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. Yeah, எக்ஸாம்பிளுக்கா நான் சொல்றேன். So when you are doing so many different things, you are more likely to make a mistake. That's what I was trying to make. Like அதுதான் அந்த பாயிண்ட் தான் நான் சொல்ல வந்தேன். If there are other people around him who make, I mean, less mistakes than what they are right now, or like என்ன சொல்றது, they take some of the more creative burdens, like because இப்ப பாரு creative midfielders இல்லாதனால every burden to make creativity after the strikers comes to the fullbacks. So there's like a lot of other things that are happening. If you take all those other distractions aside, I think he's good at what he does. That's my take on it. I could be wrong. This is just my interpretation. அதாவது ஒருத்தனை blame பண்ண முடியாது, மொத்த டீம் தான் blame பண்ணணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. You cannot blame a single player. Yeah, there are a lot of things going on. மொத்த டீம் தான் கேவலமா ஆடுறாங்க. So I don't know what. Okay, so அப்ப blame பண்றோங்கிற டாபிக்ல something very very important happened in the game right at the beginning. Luis Jimenez head clash. Jimenez on this skull fracture. Thank God he's doing well now. He's fine. He's doing well. He's recovering properly. But Luis, did it make any sense seeing him playing on the pitch for so long that he did? What the fuck was going on? Seriously, like who's to blame there? Yaar, enna decision idu enakku onnume puriyala. Like this guy is clearly concussed and his blood வந்து leak ஆயிட்டு இருக்கு அவன் பேண்டேஜ்ல இருந்து, and he's taking a fucking free kick. Who was to blame there? Yeah. So I think this question was asked to Arteta, right? I mean, like after the game itself, this question was asked. So Arteta took the advice from the medical staff. So நம்ம மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் சூப்பர். அதாவது நம்ம அதாவது வேற எந்த டீம்லயுமே இவ்வளவு இன்ஜுரிஸ் வந்து ஒரு டெக்கேட்ல இருக்காது நம்ம டீம் மாதிரி. அது கரெக்டா இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் நம்மளுது. See, this is a prime example, right? ஒருத்தனுக்கு இங்க மண்டை உடைஞ்சு ஒருத்தர் ரத்த காரிட்டு இருக்கு, அவனை வந்து ஃப்ரீ கிக் எடுக்க சொல்றாங்கன்னா அதுக்கு வந்து யார் பிளேம்? சத்தியமா சொல்றேன், see, it is not Arteta's இது. அவன் வந்து ஆக்சுவலி Arteta வந்து if you have like அனலைஸ் பண்ணிருந்தான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் வந்து இல்ல இவன் ஆடலாம் அப்படின்னு சொன்ன போறோம். அவன் என்ன பண்ண முடியும்? சரி ஓகே ஆட்டம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இருக்கும். அதுவும் வந்து பிளட் லீக் ஆகலன்னா அவன் வந்து இன்னும் ஆடிட்டு இருப்பான். அந்த பிளட் லீக் ஆனாலதான் அவனை வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடிஞ்சது. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி முட்டாள்தனம். See, that shows the mental resolve of the team. இதே தான் நமக்கு 2010ல எடியாடா அஃபெக்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்து we completely became obsolete after that. Like when Ediada got injured, that horrifying injury, நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அந்த லீக்கே போச்சு, அவ்வளவுதான் அதோட. ஆனா Wolves அப்படி இல்ல, அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் வெறித்தனமா ஆடுறாங்க. See, that அந்த ஒரு மென்டல் இதுதான் நம்மளுக்கு இல்ல, அந்த மென்டல் ரிசால்வ்னஸ் தான் இல்ல. 10 வருஷம் போச்சு, 10 வருஷத்துல நம்ம எதுவுமே கத்துக்கல. ஹோம் கேம் வேற, அதுதான் இன்னும் கடுப்பா இருந்தாங்க. என்ன சொல்றது, என்ன சொல்றது, இதுவே கிரவுட் இருந்ததுன்னா I don't know how much the stadiums being empty versus the stadiums being full makes a difference, you know. இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல, அடுத்த கேமுக்கு 2000 பேர்ல 2000 பேர்னா 1800 people 1500 people பூ தான் பண்ண போறாங்க. அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அது நடக்கதான் போகுது நம்ம ஆளுங்க. பட் டாட்னம் பூ பண்ணுவாங்க ப்ரோ. டாட்னம் தான் பூ பண்ணுவாங்க, நாட் us. அது நான் இல்லடா அருண், அரவிந்த் வந்து டிக்கெட் நம்மளே புக் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அவனே போட்டாங்க பேனர் உட்காந்து, அவன் மட்டும் இருக்கட்டும். அதாவது எல்லாமே தோத்து போகும்போது இன் வெங்கர் வி ட்ரஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் இருக்கு தெரியுமா? பாரிஸ்ல ஒரு கும்பல் இருக்கும், இன் வெங்கர் வி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருப்பாங்க. மொத்த ஸ்டேடியத்துல வந்து வெங்கர் அவுட்னு போடும்போது இன் வெங்கர் வி ட்ரஸ்ட்னு ஒரு கும்பல் மட்டும் சுத்திட்டு இருந்தது. என்னதான் நான் உங்களை வெங்கரேராக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணியிருந்தாலும், ஆனா அந்த வெங்கரேரா நடந்துட்டு இருந்தப்போ இன் வெங்கர் வி ட்ரஸ்ட்ன்ற கூட்டத்தில் நானும் இருந்தேன். அது பெரிய ஆச்சரியமே இல்லை எனக்கு, எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க, நானும் இருந்தேன். எனக்கு தெரியும், எனக்கு வந்து வெங்கர் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆகும் 2 வருஷம் கழிச்சு ஒன்னும் ஆணி கொடுங்காதுன்னு தெரியும் எனக்கு. ஏன்னா வந்து பிரச்சனை வந்து வெங்கர் மேல இல்ல, ஏன்னா போர்டுல இருந்து காசு வரல. அத வந்து நம்ம பசங்க வந்து என்ன பண்றது, பரவாயில்ல மனுஷன்லாம் ரோகி வரும்லாம்.
ஏய் ஆக்சுவலி நீ இது ஆனா சொல்ற ஆக்சுவலி வந்து எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு கடுப்பு தான் வெங்கர்ல இதுல கடைசி லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல லெஸ்டர் வின் பண்ண சீசன் நம்மளுக்கு வந்து இட் வாஸ் சோ ஈஸி ஃபார் அஸ் டு வின். அந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் போச்சு எனக்கு. இப்ப நீ சொல்ற போர்டுன்ட்டு ஓகேவா, ஐ ரெட் சம்திங் அத்லெட்டிக்லயா இல்ல கார்டியன்லயான்னு தெரியல, ஆர்சனலோட ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாம் வச்சு ஹவு பிளேயர்ஸ் வர் ரெக்ரூட்டட் எல்லாமே ஐ திங்க் தே கோட்டட் லைக் பெப்பே as an எக்ஸாம்பிள் எப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த டிரான்ஸ்பர் இப்ப இந்த சீசனுக்கான பார்ட்டி டிரான்ஸ்பர் கரெக்ட். ஸோ பார்ட்டியோட டிரான்ஸ்பர் அப்ரூவ் ஆனது வந்து apparently it was approved at a barbecue at the Kronkes. ஸோ வந்து வினய் இவங்க எல்லாம் வந்து இதுவா இருக்கு. இந்த பிளேயர் அப்ரூவ் ஆனதுக்கு முன்னாடி தேர் ஆல்ரெடி ட்ரைட் நம்மளோட ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம் வந்து இதே மாதிரி போயிட்டு ஸ்டாண்ட் கிட்ட போயிட்டு எங்களுக்கு காசு வேணும் பார்ட்டி வாங்க போறோம்னு சொல்லிருக்காங்க. இவங்க சொன்னதும் இவங்களோட எதுவுமே அவங்க சொன்னது எதுவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பிரசன்டேஷனோ எதுவுமே இல்லை. ஒரு அலைன்மெண்ட் விஷன் ஆஃப் த கிளப் ஹவு வி வாண்ட் டு ப்ரொசீட் அலைன்மெண்ட் எதுவுமே இல்லாம apparently Kroenke flat out refused. I don't understand anything you guys are talking about. I don't see the need for this player and how he can add value அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சமயம் திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஓகே இதுதான் விஷன் இதனால தான் பார்ட்டி ஆட் பண்ணான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா சாங்ஷன் பண்ணிருக்கான் 45 million. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ஐ டோன்ட் நோ how much of the blame is at Kroenke's as well. நம்மளோட ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம் தான் எனக்கு வந்து ஐ திங்க் they are more to blame than like the Kroenkes or like the board other. எனக்கு என்னமோ திடீர்னு வந்து அந்த மாதிரி தோணுது. I don't know what you guys think. Last 4 seasonsல we have spent like 100 million in every season. 100 million 132 million 100 million. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜனவரில யாராவது வாங்குறோம்னா கண்டிப்பா இந்த சீசன் 100 million நமக்கு தாண்டிடுவோம். அப்படி இருக்கும்போது you cannot blame the owners, like சத்தியமா you cannot blame the owners. ஆனா இந்த காசு கொடுக்கறது வந்து அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி கொடுத்திருந்தானா வெங்கர் இருக்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணிருக்கலாம். 100 million பிரச்சனை இல்ல. நம்மளுக்கு வந்து தேவை வேண்டியது வந்து நம்மளுக்கு 200 million. you have to take it in perspective. ஓகேவா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கா சொல்றேன் பாரு. நம்மளோட எவ்வளவு இடத்துல வந்து ஃபுட்பால் இஸ் லைக் ஐ கீப் கோயிங் பேக் டு திஸ், ஃபுட்பால் இஸ் லைக் வீக் லிங்க் ஸ்போர்ட். அப்படின்னா வந்து ஒன் பிளேயர் இஸ் நாட் கோனா மேக் அ டிஃபரன்ஸ். யூ ஹேவ் டு அட்ரஸ் த வீக்கஸ்ட் லிங்க். இப்போ நீ வந்து பாஸ்கெட் பால் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ நீ வந்து லெப்ரான் ஜேம்ஸ் வந்து ஒரு LA Lakersல ஆட் பண்ணனு வச்சுக்கோ, he can go there and make an immediate impact. But football you cannot do that. Even if it's Messi who you are adding to our team, right? He can எவ்வளவு வாடி தான் வந்து he can run from one end of the pitch to the other end to score goals. It doesn't happen that way. You have football வந்து it's என்ன சொல்றது, it's a weak link sport. You have to add even changing the weakest link gives you double the benefit of going for the strongest link. அதுதான் வந்து the science behind that. So when you have multiple weak links in our system and when you have to address so many things, just doing நம்ம வந்து beginning of the இதுல சீசன்ல வந்து பேசியிருந்தோம், was it better to have a defensive midfielder or whether to have a creative player? Yeah. Okay, assume that we didn't buy Partey, assume that we had bought Aurora. Okay, wow, what would have been what would we be discussing today? சந்தோஷமா இருந்திருப்போம். கோல் போடுறமே சந்தோஷமா இருந்திருப்போம், மேட்ச்ல ஜெயிச்சு. But at the end of the day you are still not making points if you are losing the game. Yeah. No, we might, I'm saying we might have won. That's what I'm saying. இது இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னும் என்னன்னா, apparently Awar was Arteta's choice. He wanted Awar and Edu was the one who overruled him and got Partey. So இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது என்ன, I mean it's a lot of different things. So அந்த டாபிக் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுல go on sorry ஒரே அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். when you have multiple holes like this and when you are not spending enough, I'm not spending 100 million is in isolation is a lot of money, but when with context, when you have multiple things and you have to understand where the player valuations are. Player valuations over the last 10 years are astronomical. So 100 million is not a lot of money. 2 average players will cost you 100 million. இல்லடா, அதுதான் நான் சொல்றேன். It is not that they do not want to spend. They are open to spending if they see a proper vision and everything being aligned. Okay, அவங்க தானே காசு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. They just want to know why are we investing our money in hereங்கிற மாதிரி. That is what they want to know. So அதுதான் வந்து like the recruitment team is the problem. So moving on, our transfer பத்தி பேசணும். இப்போ again we are having a lot of transfer related news. Soboslai, Eriksen, Awar. More than getting people, we have to sell people. யாராவது கிளம்புவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா in January? யார் வேணா, anyone can go. இல்ல ஓபன் டிஸ்கஷனா விடலாம். அது can go. I mean
பாப்பா ஐ திங்க் ஹில் கோ. அந்த விக்கிற மாதிரி சரக்கு இருக்கா அதுதான் யோசிக்கணும் இப்போ. மார்க்கெட்ல தேடணும் எல்லாமே. அவன் புடுங்கிறது எல்லாமே தேவையில்லாத இவன் கொலாசன் வச்சிருக்கான், முஸ்தாபி இருக்கான், நம்மளுக்கு அனுப்புறதுக்கு எல்லாருமே போயிடணும் மேன். அதுதான் மேன். நடுவுல பெலரின் போனோம் எனக்கு முடியாது. அருமையான டிஸ்கஷன் மிஸ் பண்ண. பெலரின் பத்தி இவ்வளவு பேசியிருந்தோம். நான் வந்து மட்டும் ஏதாவது சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா தயவு செய்து போயிட்டு அனுப்பிச்சிருங்க. ஆனா வந்து செட்ரிக் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்தா பயமா இருக்குடா. டே அவெல்லாம் பிரீமியர் லீக் மெட்டீரியல் இல்லடா அவன். கரெக்ட் இல்ல, பெலரின் கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தர வாங்கணும். இப்ப செட்ரிக்காக இல்ல, பட் பெலரின் வேணாம். பெலரின் கொடுத்து இன்னொருத்தர வாங்கணுமா இல்ல மெயிட்லாண்ட் நைன்ஸ் ஆடலாமா? இல்ல அவளை மட்டும் ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது, கண்டிப்பா வாங்கணும். ஏமன் வந்து is another willow kind. Okay, he is not consistent. இன்னைக்கு பாத்தியா மேட்ச் எப்படி ஆடுனான்ட்டு அப்படியே அசால்ட்டா அப்படியே பாஸ் பண்றது. ஒண்ணும் இல்ல, நல்லா ஆடினா ஒன்னும் சொல்ல. இன்னைக்கு நல்லா ஆடினா என்ன சொல்றேன்னா கன்சிஸ்டன்சி இல்ல, டெஃபினட்டா இல்ல. ஓகே, நீ இதே இப்போ டீமோட எப்படி ஆடினானோ இதே மாதிரிதான் வந்து அன்னைக்கு இதுலயும் ஆடுவான், என்எல்டிலயும் ஆடுவான். ஓகேயா? அப்ப என்னன்னா நடுவுல வச்சு செய்வானு அந்த ஈஸியா எடுத்து போயிடுவாங்க இருந்து வாழலாம். என்எல்டி அதுக்குள்ள போயிடாது. இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணாதடா, டாட்னம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்கடா சொல்றேன். we need a solid இது மாதிரி நம்ம இவன மாதிரி ட்ரெண்ட் மாதிரி அது மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சா நல்லா கிடைக்கும். நான் எனக்கு ஒரு வான்பசாக்கா போறேன்டா ட்ரெண்ட் எல்லாம். ஐயோ வேன்பேஸா வேணாம் மச்சான், வேணாம். நான் சொல்றது கேளு, வெறும் டிஃபெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவான். முன்னாடி வேஸ்ட். அவன் பண்ண வேண்டியதை ஒழுங்கா பண்ணா போறோம்டா. நம்ம லெஃப்ட் சைடுல அட்டாக் பண்ணிக்கலாம்டா. வச்சுட்டு எல்லாமே உள்ளேயும் வந்துரு. அப்பா ஓகே, சோ எவ்வளவுதான் இண்டிவிஜுவலா பிளேயர்ஸ் பத்தி பேச வேணாம், உள்ளுக்குள்ள டீடைலா போக வேணாம். இந்த மாதிரி நம்ம டீம்ல இரிட்டேட்டிங் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறதுனால அவங்கள பத்தின டிஸ்கஷன் ஜாஸ்தியா எப்பயுமே போயிட்டே தான் இருக்கு. சோ மூவிங் ஆன், பிரவீன் வந்து நம்மளோட பேரன் டிஸ்கஷன் மிஸ் பண்ணா. சோ திருப்பி அதான் அவன்கிட்ட கேட்கணும். நம்ம பிரவீன் அவன்கிட்ட மத்தவங்கள்ட்ட கேட்ட அதே கொஸ்டினோட கண்டினியூஷன் தான். இட்ஸ் பேரன் ஹாகிங் சம்வன் எல்சஸ் பிளேஸ் ஆன் தி டீம். எபிசோட் 6 எபிசோட் 8 எல்லாத்துலயுமே பெலரின் பத்தி தான் பேசிருக்கேன். And it is going to be consistent opinion. Okay, attacking is good. Okay, but defending is horrible. Okay, ஒரு சாதாரண ஆள் டிஃபெண்ட் பண்ணா கூட போய் டிஃபெண்ட் பண்ணுவேன். அந்த இடத்துல எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படி சொல்றேன். ஓகே, he doesn't know. அவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிட்ரீட் பண்ணுவான் அட்டாக் பண்ணனா. அதுவும் நல்ல ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கோங்க, டெஃபினெட்லி இல் ஸ்டார்ட் ரிட்ரீட்டிங். முன்னாடி போய் அந்த இது அந்த ஜாக்கிங் பண்ண மாட்டான். டசன்ட் ட்ராக், he doesn't have that. அந்த ஸ்கில்லும் கம்மி தான் நினைக்கிறேன். the defensive awareness itself is pretty less for Bellerin, and we saw the same. எனக்கு தெரியல எந்த மேட்ச்னு தெரியல, இதே மாதிரிதான் கோல் கன்சீட் பண்ணோம். He'll go back, தப்பான இடத்துல டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணி ரீபவுண்ட் கோல் போனது. ஐ டோன்ட் நோ, அரவிந்த் தெரியும் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு கோல் ஏதோ போச்சு. ஐ டோன்ட் நோ. So with respect to this guy Bellerin, என்னோட ஒப்பீனியன் அப்பத்துல இருந்து அதேதான். ஓகே, போறது இல்லையா? ஆமா, எனக்கு செட்ரிக் கூட ஓகே மேன், பால் விட்டா கூட. பட் எனக்கு பெல்லரின் மட்டும் என்னால சம்டைம்ஸ் பார்க்கவே முடியாது. ஸ்பெயின் டீம்ல செலக்ட் பண்ணாங்க சொல்ல. தயவு செய்து நீ திரும்ப அதே சொல்லாத. இன்ஜூர்ட் ஆனதுனாலதான் அவனை செலக்ட் பண்ணாங்க. பட் இன்ஜூர்ட் ஆன எவ்வளவோ ரைட் பேக் இருக்காங்களே, அவங்களெல்லாம் ஒரு டீம் பெலரின் எடுத்தாங்க. சொல்லு, ஸ்பெயின்ல சொல்லு, வேற என்ன ரைட் பேக் சொல்லு. நான் ஒரு ஸ்பானிஷ் வயசான காலத்துல இந்த ஆசை வர. பட் he is more experienced. But okay man, I'm not a big fan of Bellerin right from the beginning. இப்போ நான் அதே தான் சொல்லுவேன். ஓகே, பட் அட்டாக்கிங் வைஸ் இஸ் கெட்டிங் பெட்டர். அவன் மட்டும் அந்த டிஃபென்சிவ் இதுல மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிட்டானா ஐ திங்க் ஹில் பி a great player. கொடுத்து ஒரு பிளேயர் ஆனா போறோம்டா, கிரேட் பிளேயர்லாம் ஆவானுடா.
இப்பதான் வந்து ஸ்பெயின் ரைட் பேக்ஸ் எல்லாம் பாத்துருக்கேன். கார்வனால இந்த செர்கி, இந்த பார்சலோனா ஆடுற டீம், வெலன்சியா ஆடுற டீம் எல்லாருமே ரைட் பேக் இருக்காங்களா? பார்சலோனால ரைட் பேக் அவங்க டீம்லயே ஆட மாட்டான்டா. பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்க எல்லாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு தெரியல. பட் இல்ல எனக்கு வேற ஜென்னிமா நான் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து அவன் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது இல்ல லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அரௌண்ட் ஹிம் ஆல்சோ மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ். எல்லாரும் வந்து இல்ல என்ன சொல்றது, இவன் மிஸ்டேக் பண்ணா அடுத்தவங்க கவர் பண்ணுவாங்க இருந்தா கொஞ்சம் ஓகே. இவன் வந்து மத்தவங்க மிஸ்டேக் பண்ணாலும் இவன் கவர் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்றான் அப்படின்னு தான் சொல்றான். கரெக்ட். ஆனா அவன் சொன்னது ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டா. அவன் ஏன் திருப்பி ட்ராக் பேக் பண்றான், அதாவது அவன் ஏன் பின்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க புரியல. ஹி இஸ் ட்ரைங் டு இன்வைட் தி ஸ்ட்ரைக்கர் மோர் அண்ட் மோர். அந்த அதை வந்து இட் பிரஷர் ஆன் அதர் டிஃபெண்டர்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? நீ உன் ஸ்பேஸ்ல நீ வரும்போது யூ ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் டிஃபெண்ட் தட். அவன் வந்து நீ பாஸ் பண்ண விடக்கூடாது. அவனையே டி பாக்ஸ்ல வர வைக்கிற. டி பாக்ஸ்ல வர வச்சனா the chances of him scoring are much more higher. நீ பிடிக்கணும்னா அவனை வெளியே பிடிக்கணும், அவன் வெளியே நீ அட்டாக் பண்ணணும். பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேன்னா அதுக்குள்ள he'll draw other players and it will be an easy goal for them. இது பரவாயில்ல. ஐ திங்க் அந்த இந்த ஆஸ்டன் மேட்ச் பார்க்கணும் கொடூரமா இருந்தது. அப்போ தாங்க முடியல அந்த மேட்ச் பாக்குறது. அது அண்ட் இப்ப பரவாயில்ல. இப்ப வந்து அவன் வந்து அந்த பெனால்டி எல்லாம் அவ்வளவு கன்சிட் பண்றது இல்ல. அவன் இருக்கான்ல, அது வேற ஆள் இருக்கான், அதை பார்த்து பாரு. அவன் ஏரியா இல்ல ஆனா இந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சத்தியமா லூயிஸ மட்டும் பிளேம் பண்ண I don't think we have to blame Lewis. ஏன்னா அவன் ஆடின மேட்ச் வந்து இது வரைக்கும் வந்து அவனோட டிஃபென்சிவ் மிஸ்டேக்ஸ் கம்மி தான். நீ பாத்தீங்கன்னா அவனோட டிஃபென்சிவ் மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பா and we were looking far more like better when Lewis and Gabriel were like on song. மத்த இந்த ஹோல்டிங் யார் வந்தாலும் we were not looking that good. So you cannot blame Lewis alone இந்த இதுல. இருக்காது லூயிஸ் இல்லனா பால் ப்ராப்ளம் யாருமே இல்ல. ஹோல்டிங் எல்லாம் பால் கொடுத்தா சரித்திரமே இல்ல. அவன் ஒரு சின்ன பையன் அவன் ஹோல்டிங் வந்து அசால்ட்டா ஓடிட்டு போறாங்க. இவன் ஓடிட்டு இருக்கான். இவ்வளவு அசால்ட்டா ஓடி போறாங்க, அசால்ட்டா ஓடிட்டு போயிட்டு இருக்கான். இவன் வந்து பராக் பார்த்துட்டு இருக்கான் பரதேசனை. இப்போதைக்கு இவன் திருப்பி எனக்கு என்னமோ தெரியல, இன்னைக்கு எல்லா லக்குமே ரவுண்ட் டேர்ன் பண்ணி வருதா என்னன்னு தெரியல. ஒரு பாசிட்டிவா ஏதாவது யாருக்கிட்ட கேட்கணும்னா கரெக்டா டேர்ன் அரவிந்துக்கு வந்தது எப்படின்னே தெரியல. நீ ஆரம்பத்துல if I remember right ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் பார்ட்ல வந்து நீ ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண யூரோப்பா லீக் நம்ம ஜெயிக்கிறோம், ஹார்ட் அட்டாக் கப் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு. இப்போ ஒரு வந்திருக்கிற நியூஸ் என்னன்னா ரியல் மெட்ரிட், இன்டர், அயாக்ஸ், அட்லாண்டா, அப்புறம் இன்னொரு சில பல வந்து நம்மள எல்லாருமே தன்மடி அடிக்கக்கூடிய டீம்ஸ் வந்து வந்திருக்காங்க. இப்போ உன்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு? என்ன நீ என்ன ஃபீல் பண்ற? இப்ப இன்னும் யூரோப்பா லீக்னு பாசிட்டிவா இருக்கியா, இல்ல இதுவும் போச்சா மொத்தமா? எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இருக்கு. நான் திரும்ப இதுக்கு தாண்டா உங்ககிட்ட கேட்டேன். நம்ம கப் கேம்ஸ்ல ஆர்டெட்டா has lost one game ஒலிம்பியாக்கோஸோட. அதுவும் that was virtually ஏதோ ஒரு பேட் ரோல் ஆஃப் டைஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல தோத்தோம். பட் ஓவரால் he's got a very good record in cup competitions. He does an excellent job analyzing the opposition teams. Cup game is different to a league game, and the opponents who we play cup games la more than 50% they are not going to be an English side, at least in the initial half of the tournament. And the Mari tournament la when you're playing a brand new team, Arteta does a really good job in studying the opponent. அவங்களோட வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறது, how you can use your strengths to exploit their weaknesses, இதெல்லாம் வந்து பிரில்லியண்டா பண்றான் Arteta. So I think the FA Cup run the last season we saw he beat City and Chelsea back to back, and those were not easy opponents to beat. அப்படி சிம்பிளா எல்லாம் போய் பண்ண முடியாது. So studying that and getting the best out of your team, and even in the final against Chelsea, making that initial after we concede that initial goal, making that tactical change in the midfield, that made a hell of a difference. So those are the things that Arteta is very shrewd in making in cup games. When you shit, who comes? Real Madrid, I don't even know if Zidane is going to last that long. So for all I know, it's I can virtually write it that Arsenal are gonna. That's the way we're gonna go to Champions League next season. Top 4 hopes la போயிடுச்சு.
ஓகே ஓகே நீயே சொல்லிட்டேன்னா அப்ப டாப் 4 சான்ஸ் இல்லைன்னா என்ன தலைகீழ நின்று தண்ணி குடிச்சு முக்கி முனையினாலும் நோ டாப் 4 அது கன்ஃபார்ம் ஓ வாயில நின்றுச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் அது சீசன் ஸ்டார்டிங்ல நம்பர் 2 ப்ரெடிக்ட் பண்ணதுல ஷிட் அதான் சொல்றேனே நீயே சொல்லிட்டேன்னா நடி ஊழைத்த மாதிரிதான் தயவு செஞ்சு சொல்றேன்டா என்எல்டி முன்னாடி தாக்குறோம் தூக்குறோம் சொன்னா வந்து அடிப்பா ஜாலியா. Okay, so one more thing before we go to the NLD preview. So ஒரே விஷயம் வந்து இப்போ ரீசெண்டா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிச்சோம் டிரான்ஸ்பர் நியூஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம், but we couldn't continue on to that. Arteta வந்து they have come out and given a statement, Arteta and Edu and all that, saying that okay நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் நம்மளோட அடுத்த டிரான்ஸ்பர் விண்டோட வேலையை இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. One of the names that is being continuously நம்ம பேசியிருக்கோம் Szoboszlai. He's got a very like low transfer and the release clause, but it's only like 22 or 23 million or something. One more player being linked with us, surprisingly out of nowhere, and I don't believe this, Eriksen. I don't and our is again linked with us, and he's having some disciplinary issues at Lyon. He's going on saying that okay now on the pomata like I'm going to stay till summer. In the point do you think can we get anyone, and realistically will anyone leave? Because if we're in a situation even if it is 23 million, we need people to leave before we can get someone. So realistically in the point who do you think can come with 1 month to go? Who do you think can come? Who do you think will leave? See, Arteta indirectly ஒரு statement கொடுத்தானா like last week he said the midfielders should score, like all good teams have midfielders scoring the goals. அது ஏன் கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு தெரியாது, பட் he is telling to the board that we need someone like அந்த Szoboszlai, அதோட அவன் பேர் வாயில நுழையல, பட் அந்த அவன் வேணும்னு சொல்லிட்டு he is like literally telling to the board, he is praying to the board that bring them. So and his release clause is not that big. அவனை சம்மருக்கு விட்டோம்னா கண்டிப்பா 45 மில்லியன் போயிடுவான். 100% அவனுக்கு 45 மில்லியன் அப்படி போவான். வாங்கிடுவாங்க. அதான் சொல்றேன், பயமணி வாங்கினா சீப்பா வாங்க நாங்க அவங்க யுவென்டஸ் மட்டும் தான் சீப்பா வாங்கி முடிப்பாங்க பரதேசினாங்க. மத்தவங்க இந்த பார்சிலோனா மாதிரி லூசு பசங்கதான் அதாவது ஒரு ரூபர் பாத்தியா, முஸ்தாபி இஸ் ஹெடிங் டுவர்ட்ஸ் பார்சிலோனான்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் ஒரு முஸ்தாபி இஸ் வாண்டட் பை ரியல் மேட்ரிட் வந்தது. ஒரு நிமிஷம் எனக்கு சத்தியமா எனக்கு புரியவே இல்லை, இது காமெடி பண்றாங்களா? முஸ்தாபி மேன் இப்ப சோக்ராட்டிஸ் பார்த்தா PSG வேணுங்கிறாங்க, சோக்ராட்டிஸ் யுவென்டஸ் போறாங்க. என்னடா அப்பா தாங்க முடியல, சத்தியமா தாங்க முடியல. அதான் சரி, கமிங் பேக் டு அவர் பாயிண்ட், அந்த தட் கை ஐ திங்க் இட்ஸ் a possibility that we'll be getting up. நம்ம இப்படியே விளையாடி இருந்தோம்னா இதே மாதிரி ஜாக்காவும் செவியோசவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம வாங்குவோம், எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. பட் I don't think anybody will go out. Szoboszlai வாங்கறதுக்கு குத்துங்க எஜமா குத்துங்கன்னு பல குத்து இன்னும் வாங்கணுமா? இன்னும் ஒரு மாசம் ஃபுல்லா குத்து வாங்கி ஆகணும் போயிருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் ட்ரை பண்ண வேண்டாம், இப்படிப்பட்ட ஆனாலே போதும். ஆனா இவன் அந்த சப்லாஸ்கி அவன் ஃப்ரம் சால்ஸ்பர்க். நான் ஏதோ படிச்சேன், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஆர்பி லைப்சிக் வர அவங்க வர அவங்க அப்ப நம்ம அவுட் தான் மேன். அவங்க அந்த கிளப்பும் எல்லாருமே ஒண்ணுதான்டா. ரெட் புல் லைஃப் ரெட் புல் அவங்களுக்கு என்னடா பிரசிடன்ஸ் ஓட்டுங்க. ஆமா அது இல்லாம யார் பே பண்ணாலும் ஆக்ட் பண்ணணும், உடனே ஆக்ட் பண்ணணும். இல்ல ரிலீஸ் கிளாஸ் இது பண்ணாலே பிளேயர் ஷுட் அக்செப்ட், ரைட்? கரெக்ட். பர்சனல் டர்ம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணணும். பர்சனல் டர்ம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு என்னன்னா செல்சி மானமே இல்லாம, அதாவது ஒரு இருக்கமே இல்லாம 200 மில்லியன் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இப்ப ஃபீல் பண்றாங்களாம், இல்ல பாட்டைக்கு நாங்க போக முடியல, வி வாண்டட் பாட்டே அப்படின்னு செருப்புக்கு நடிப்பேன் நாய. அதுக்கப்புறமும் இவங்களுக்கு பாட்டே வேணும். அதாவது ஒரு மாதிரி தே ஃபீல் லைக் ரிஜெக்டடா. ஏன்னா ஆர்சனல் டபுள் கிராஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வாங்கிடுது. யாரு நாங்க டபுள் கிராஸ் பண்ணோம். பாரதேசி நாயக்கர் உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு 10 10 நினைக்கிறேன். எதுக்குடா உங்களுக்கு பார்ட்டி எனக்கு புரியல. காண்டியா இருக்கான், எத்தனை பேர் இருக்காங்க வீட்டுல, நம்மளுக்கு இருக்கிறதே ஒருத்தர். 3 மிட்ஃபீல்ட் பொசிஷனுக்கு 30 பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல 2 பேர் எங்க நம்மளுக்கு கொடுத்தாலும் நல்லா இருக்கும்.
வில்லியன் கொடுத்தாங்க. வெரி குட் வில்லியன். ஓகே, சோ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஷோ. தி திங் வந்து சண்டே அன்னைக்கு யூசுவலி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா எப்பயுமே பேசுவோம் டாட்டன் கேமும் யுனைடெட் கேமும் தான் வி ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் டு. இப்போ அகைன் NLD ஹோம்ல தானே? ஆமா, இல்ல அதே ஓகே. ஆல்ரெடி சங்கூரியாச்சு. So நான் prediction I'm not going to ask predictions. I know nobody will predictions வந்து சத்தியமா சொல்ல மாட்டோம். இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I feel this is a really good time to play Spurs. What do you guys think? I feel that it cannot come at a better time for us. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப லோவா இருக்குல்ல, தோத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இருப்போம். அதனால வந்து நம்ம வந்து பட் வாட் யூ சே இஸ் ட்ரூ. ஐ மீன் லைக் ஜோக்ஸ் அபார்ட், திஸ் இஸ் a very good time. லைக் இந்த சீசனை வந்து as you said before, இந்த சீசனை வந்து கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா, இந்த கேம்ல நம்ம நல்லா ஆடணும்னா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த கேம்ல வந்து நம்ம வந்து if we are able to compete with them, because unfortunately they are league leaders. வந்து கப் வின் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி சீசன், அந்த மாதிரி கேம் அது 3-0 தோத்துட்டு கப் வின் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரிதான் நம்ம NLD நம்ம இந்த கேம்ங்கிறியா? ஓகே மச்சி, சூப்பர்வா. இந்த எனர்ஜி தான் எனக்கு தேவை. இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் எனக்கு தேவை. சீரியஸா சொல்றேன், நமக்கு இப்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கா? அவங்க இருக்கிற ஃபார்முக்கு, அவங்க இருக்கிற வந்து என்னதான் ஃபார்ம் இருந்தாலும் டார்பி கேம் தான் டிஃபரெண்ட்ரா. டிஃபரெண்டா அங்க ஒரு பரதேசி நாய் இருக்காண்டா, ஓசிய முடியும் அந்த நாய் டிஃபரெண்ட்டுக்கு நானும் ஒத்துக்கிறேன். வேற எந்த மேனேஜர் இருந்தாலும் நான் ஒத்துட்டு இருப்பேன். ஈவன் இஃப் பெப் வாஸ் தேர் ஐ வுட் அக்ரி. இந்த ஒரு சனியம் பூச்ச அந்த ஓனாய் மாதிரி இன்னொரு உல்ஃப் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான பரதேசி, அவர் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. வாயில வந்து நல்லா வருது. அதாவது ஃபெர்குசன்லாம் வந்து நம்ம வந்து கையெடுத்து கும்பிடலாம், ஏன்னா வந்து அவனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலாம். அந்த ஃபெர்குசன் பயமா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலாம். இவனுக்கு எல்லாம் வந்து சத்தியமா ரெஸ்பெக்டே கொடுக்க கூடாது. அதனால வந்து இவன் என்ன பண்ணாலும் அக்லியா வின் பண்ணுவான்டா. அதனால சொல்றேன். சரி, ஓகே. இப்போ ஒண்ணு பண்ணலாம். நம்ம அவ்வளவு பேசணும், அக்லியா வின் பண்றா இல்ல. ஓகே, இந்த டைம்ல நீங்க யாரா ஒருத்தர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களா தட் Spurs would be top of the table 20 points? டேய் ஃபர்ஸ்ட் யார் சொன்னா? ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நான் தான் சொன்னேன். அவங்க ஃபார்மேஷன் மாறி இருக்குடா. இஸ் பிளேயிங் கேன் பேக்ல ஆடுறான். இப்போ பாஸ் பயங்கரமா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. இப்போ நல்ல ஃபார்மேஷன் இருக்கு, நல்லா ஆடுறாங்க அப்படின்னு இந்த அரடி சொன்னாங்க. அப்படின்னா அந்த இவ சொன்னா, நீ என்ன சொன்ன? எப்படி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் போறான்றது முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட் யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்க சொல்லிருக்காரு. அடிக்க போறோம் பாரு. என்ன சொல்ல வர நீ? என்ன சொல்ல வர? இப்போ வந்து மேல இருக்காங்க நம்ம அதனால அவங்க வேலை கொடுத்துட முடியாது. மேல இருக்க அவங்க டாப் 6ல எத்தனை சைடு விளையாடிருக்காங்க? 2 சைடு தான் விளையாடிருக்காங்க. நம்ம விளையாடிட்டோம். இப்ப அவனோட கொஸ்டின், அருணியோட கொஸ்டின் என்னதுன்னா, ஓகே as of now who predicted இந்த டைம்ல இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருப்பாங்கன்னு யார் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாருன்னா கொஸ்டின். அது பரவாயில்ல ப்ரோ, அது வச்சுக்கோங்க. நீ டேக் நான் சொல்றேன், இந்த வீக்கெண்ட் போறோம் யுனைடெட் மேன் கேமுக்கு முன்னாடி 2 அடுத்தடுத்த தோல்வி லிவர்பூல் அண்ட் லெஸ்டரோட. அதுக்கப்புறம் அங்க போய் வெயிட் காட்டலையா? இந்த வீக்கெண்டும் போறோம், வெயிட் காட்டுறோம். இங்கதான் ஒரு வித்தியாசம் நீ புரிஞ்சுக்க மாட்ட. மேன் யுனைடெட் போறதுக்கு முன்னாடி லெஸ்டர் லிவர்பூல், இங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் லீட்ஸ் அண்ட் வூல்வ்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய கேம். இப்படி பாப்போமே, இந்த வீக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெட் கார்டு, அது பொட்டன்ஷியல் லாஸ்ட்னு வச்சுக்குவோம். இன்னொன்னு இவங்க பேர் என்ன, இந்த wolves, அது லாஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி ஆர்சனல் எல்லாம் லாஸ்ட் தான் anyway. So it's not like we've gone. நீ எவ்வளவு தேடி பார்த்தாலும் லாஸ்ட் தான் கிடைக்கும். இந்த உண்மை அவன் இன்னும் ட்ரை பண்ணவே புரியல. ஒரு பாசிட்டிவ் திங் சொல்லு. நீ சொன்னதுலயே பார்த்தா எல்லாமே நெகட்டிவ் தான் இருக்கு. நான் வந்து சொல்றது வந்து இட்ஸ் இந்த புலி பதுங்கிறது பாயறதுக்காக. இந்த ஆர்சனல் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் எனக்கு வேணும். ஓகே இல்லையா அரவிந்த்? எப்படி சொல்லும்போது இந்த நாயை வந்து அரவிந்த் வந்து காட்டணும். நான் சொல்றேன்ல, எவனா வந்து நம்மள வந்து கலாய்க்கிறாங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல இவனை போட்டுருங்க.
என்னை தாண்டி போயிடா பாத்துமா எல்லாத்தையும். அந்த இவன் இருக்கான் பாரு டியூப்ஸ் இங்கதான் இருக்கான்டா. ஆமாண்டா இங்க பாஸ்டூ ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு. ஒரு வழி போய் பாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா. அது பக்கத்துல பிளைண்ட் பிக் ஹாஸ்டல் பக்கத்துல மூடிட்டாங்க. அது பக்கத்துல இன்னொன்னு இருந்துச்சு, ஐரிஷ் இது பார் இருக்குடா மொத்தமா. ஒண்ணு வந்து எல்லாமே டவுன் டவுன்ல தான் இருக்கு. இனி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இல்ல, என்ன ஸ்கோர்லாம் வேணாம், ரிசல்ட் வந்து யாராச்சும் சொல்லுங்க. யார் போறீங்க ரிசல்ட் தான் சொல்லலாம். லைனப் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசலாம். லைனப் பத்தி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா வந்து லைனப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, லைனப் யாரு என்ன இது பெரிய லைனப், எல்லாம் ஒரே மாதிரி 4 பேர் தான் இருக்காங்க ஆடுறதுக்கு. விடு, பேக் ஃபைவ் போனோம், சேஞ்ச் பண்ணுவோம். பேக் ஃபைவ் கண்டிப்பா போனோம். என்ன சொன்ன பேக் ஃபைடா? எக்ஸாக்ட்லி, பேக் ஃபைட் பண்ணணும். ஷூரா அதான் சொல்லுங்க, கூச்சமே பண்ணாம பேக் ஃபைட் போயிடணும். பேக் ஃபைட் போயிட்டு சேஃப் ஆடணும். பரவாயில்ல, நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணாலும் அட்டாக்கிங்கே பண்ணா கூட நம்ம வந்து கார்னர்ல வின் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம பேக் ஃபைட் போகணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்துக்கலாம். அதாவது we need to get back ஏமன்றான். ஏஎம்என் லைனப்ல வரணும். அது நீ அவன் என்ன பொசிஷன்ல வரணும் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு. ஏஎம்என் லைனப்ல இருக்கணும். லாக்கசெட் வரணும். உள்ள லாக்கசெட், ஒபேமன், ஏஎம்என், சாக்கா, மிட்ல வந்து நமக்கு வேற வழி இல்ல, சாக்கா சர்வீஸ் தான் இருக்கணும். அதனால நம்ம அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பெப்பே சரியான ஃபார்ம்ல இருக்கா? நீங்க தான் ஆட முடியாது. பேக்ல வந்து we have to have clearly this guy, what is this, Gabriel and Holding. வேற அவ்வளவுதான். இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தோக்கணும்னா இந்த லைனை பிடிச்சா கம்மியா தோக்க முடியும். இல்லாட்டி மூடி அவ்வளவுதான் வேலி. பஸ் பார்க் பண்ணுங்கிற. ஆமா, பேக் சைடு போயிட்டு மூடிட்டு இருக்கணும். பேக் சைடுல அவ்வளவுதான். ஓபன் கேம் ஆட முடியாது ஆக்சுவலி. அங்க போயிடலாம். ஓபன் கேம் நம்ம ஹோம்லயே ஆட முடியாது. அங்க போய் ஆட இந்த மாதிரி டிப்ரெசிங் நோட்லாம் நீங்க உள்ள வரணும். யுனைடெட் கேம்ல இதே மாதிரி தான் பண்ணாங்க. யுனைடெட் பேக் சைடு ஆரம்பிச்சோம். யுனைடெட் வந்து லோ பிளாக்ல இருந்தாங்க. ஃபுல் டீம் நம்ம அவங்க ஆஃப்ல உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அவஸ்தா ஃபுல்லா யூஸ்வலாவே அதான் விளையாடுவோம். கவுண்டர் அட்டாக்கிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவன். And he's going to sit back on the side with 15 players. So நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா all 22 will be the Tottenham half. If in fact we score a goal or two, அதுக்கப்புறமா we'll start seeing Tottenham start to come up. And also keep in mind அவங்களோட ட்ரெடிஷனல் சென்டர் பேக் காம்பினேஷன் இப்போ எரிக் டயர் தான் சென்டர் பேக் மெயின்ஸ்டேயா இருக்கான். And the second center back is injured. Alderweireld is injured. Sanchez is not playing in Premier League, so they have that new kid who's playing now. So that will be a weak side to exploit. And Serge Aurier வந்து அவங்க டீமோட ஒரு hot head. So again, that's another thing. Keep in mind they also 3 people are injury prone. Regulion, who else? Kane and somebody. All 3 of them have a knock. So game இல்லையா? இல்ல, he might not play. Yeah, நாய் கண்டிப்பா வருவான். இதெல்லாம் ஓசோவோட டாக்டிக்ஸ். இந்த மைண்ட் கேம்ஸ் நம்ம கிட்ட தேவையே இல்ல. நம்ம சாதாரணமா பண்ணாலே நம்ம மைண்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் இல்ல. பட் இன்னைக்கு விளையாடலையா? முடியாதுடா. அவர் நம்மளுக்கு பண்ண துரோகம் எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாதுடா. அதாவது நம்ம எப்ப இருந்து பாத்துட்டு இருக்கோம், 2006 இருந்து பாத்துட்டு இருக்கோம். கோல் ஒட்டியடா. கோல் அவன் இல்ல, கோல் 2005 அவன் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் கோல் ஜாயின் பண்ணானா? இல்ல, கோல் அவன் தான் அவன் ஜாயின் பண்ண கிட்னாப் பண்ணிட்டு போனான். அவன் தான் கிட்னாப் ஓகேடா. லாஸ்ட் இப்ப நான் வந்து ஓகே நீ சொல்லிட்ட, இட்ஸ் கோயிங் டு பி லாஸ்ட். நம்ம வந்து இஃப் வி ப்ளே பேக் ஃபைவ் வி கேன் லூஸ் டீசென்ட்லி சொல்றேன். ஸ்கோர்ல வேணும், ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லு. என்ன நடக்கலாம், என்ன நடக்குது? I think it will be a good game for us, dude. எல்லாம் கொஞ்சம் வெறியோட ஆடுறாங்க. I think it will be a dub for us. It will be scrapping each other dub. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். So are you saying that we will scrap out a win or will scrap out இருக்கும்? I think I'm leaning towards a dub. I don't want to say a draw. Okay. Praveen? Neutral, no comments on that. Line up மட்டும் சொல்லிட்டு நான் போறேன். Okay, அதான் back five. Instead of Sabayo, I think Elneny might start. மொத்தமா படுத்துறோம் அப்படியே. அந்த நாயோட பிலாசபி தான் நம்ம பண்ண போறோம். ஆன்டி ஃபுட்பால் அதோட பிலாசபி, அந்த புக் எழுதுனதே அந்த நாய் தான். அதே பிலாசபி தான் போட போறோம்.
ஸோ எல்லினி இருப்பான்னு தோணுது. ஐ டோன்ட் திங்க் சபையோ வுட் ஸ்டார்ட். அண்ட் ஐ திங்க் இவன் அபு வந்து லெஃப்ட்ல போவான்னு நினைக்கிறேன். ஐ மீன் அப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும். பட் எனக்கும் அப்படின்னு தோணுது பேக் ஃபைவ் வருவான்னு நினைக்கிறேன். So நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னேன். I said it was the best time to play them. So I think if there is a possibility of it being a derby game, but then we'll end up either drawing or losing. But Arvind, நீ தான் முடிக்கணும். வேற வழியே கிடையாது. மங்களகரமா முடிக்கணும். நீ பாட்காஸ்ட நீ தான் முடிக்கணும். ஆகுறோம் தூக்குறோம். 2-0 Arsenal. Yes. நீ பரவாயில்ல. DT 4-2 சொன்னா நீ எவ்வளவு பரவாயில்ல. 2-0 எவ்வளவு பரவாயில்ல. 4-2 சொன்னா DT அவன் பாட்காஸ்டா 4-2 வின் பண்ணுவோம். 6 கோல் அடிக்கிற அளவுக்கு பேட்ல தெம்பு இல்ல. இவன் வந்து எரிக் டைரக்ட்னால எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹோப் இருக்குங்க. எனக்கு அவன் நிறைய தப்பு பண்ணுவேன். லட்சி அவன் தான் அவங்க டீம் முஸ்தாபி. டெல்லி அலி அழைக்க போனா பத்தியா அவங்க வந்து கொடுத்த ஹைப்புக்கு டெல்லி அலிலாம் அவுட் இன்னைக்கு ஒரு கோல் அடிச்சான் ப்ரோ. சரி பெனால்டி தானே அடிச்சான். அவனை பத்தி பேசாதீங்கடா. டெல்லி அவன் என்ன பண்ணுவான்னு மாதிரி ஆட்டதான் லாய்க்கு அவன். சான் வித் பெல்லரின் அது அடிச்சாதான் எனக்கு லைட்டா பயமா இருக்கு. எனக்கு அதை நினைச்சா மட்டும்தான் பயமா இருக்கு. எனக்கு மொத்த லைன் அப் மேட்ச் அப்பே பயமா இருக்கு. பெல்லரின் வந்து சண்டே இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவன் பாக்கெட் ஓபன் பண்ணா அவங்க ஹியூமன்ஸ் உட்கார்ந்து இருப்பான். கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு நல்ல மங்களமான கனமான விஷயம் கிடைக்காது. உங்ககிட்ட அரவிந்த் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களோட நம்பிக்கை குறையவே குறையாது. With that, we've come to the end of the podcast. So again, thank you all guys very much for joining this one. So hopefully NLD ல அரவிந்த் சொன்னது நமக்கு பலிச்சு கை காமிச்சேன். நான் பண்ணிட்டேன். அரவிந்த் வந்து ஃபேஸ் பம்ப் கொடுத்தீங்க. ஓகே வர்ச்சுவல் வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்காங்க. டயர் இல்லாத சைக்கிளுக்கு பஞ்சர் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. என்ன வேணா சொல்லிக்க மச்சி. சொல்லு ஒத்தலாம் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்க. ஓகே இதோ பாக்கலாம் என்ன பண்ண. ஹோப்ஃபுல்லி NLD போது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒருத்தர் கால் பண்ண சந்தோஷமா கால் பண்ண முடியும் போது பாக்கலாம். வீடியோரியா? ஓகே நான் பாட்காஸ்ட் முடிட்டு அதுவும் பேசலாம். மெசேஜ் பண்றேன் மறக்காதீங்க. ரைட் ஓகே சூப்பர். தேங்க்யூ guys. Bye. Thanks a lot for being with us for this episode of Yo Pierre, your weekly Arsenal Tanglish podcast. We'll be back again next week with more interesting topics, so stay tuned.